B. Somasundaram to discuss about his rich knowledge and experience with regard to Do. Good morning. Okay, so the first and foremost of digital transformation is security. So security sometimes, it will be good for the organization, sometimes it will be slowing us down. So this is one of the example where the laptops in LG, you cannot use pen drive, you cannot send email more than 7 MB, okay? And there are some classified or we have to classify each and every document within LG. If I have classified it as restricted, I will not be able to send even in email. Okay, so this is also a very important lesson. Like, while we are adopting digital technologies, there are a lot of risk which is there. And that risk also is something which we have to keep in mind. Because I think probably you might have seen how to write a business case in, using the IMD's framework. Am I right? So that is what in the things, right? Okay. So what is the full form of IMD? Yeah. Wow. Yeah. What is it? IMD? So great. So I used to see these kind of boards in YouTube videos. In US, they used to have these kind of boards. I see. I should expect when I am entering into Dr. Sendil Ganesh, architected institution. All these things should not be a surprise for me. Okay. So I think it is International or Institute of Management Development or something like that, right? Okay. Okay. Fine. Where it is? Swiss. Okay, great. See, what we have done. See, we are also like you all, probably Dr. Sindhil might have addressed you or whomever have learnt or delivered, maybe they are direct students of Dr. Sindhil, because this particular institution and this particular training, if you or me, if we have to attend, it is very, very costly. Okay, first of all, who is going to sponsor us to go to Swiss? Okay, second is the kind of a course fee what they are offering. Okay, but I hope you have enjoyed it. I also understand like there are some people from industry who are also here, and probably you are referred by maybe Selvaraj or Bala, right? Who have attended this particular session in CAI, and they might have asked you like, don't miss this opportunity, go there, learn something, right? Fine. So let's recall a little bit what you have learned so far, and probably you can ask me some questions that it appears very theoretical, probably, right? Okay, can you give me some practical angle for it? Okay, so when people like me who are practitioners, we are appreciating this, then what is the reason why we are appreciating? That kind of questions probably we can have. Okay, so first and foremost in IMD, what is the first topic they are talking about? Yeah, disruption. That is what they are talking first. Okay, so see, எல்லாத்துக்கும் வந்து மூலாதாரம் எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, there is a disruption which is happening, and in this disruption, what is the disruption? It is called, as per IMD, digital vortex. So vortex na என்னங்க? சுழல். ஓகே, ஸோ ஒரு சுழல் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஷிப்பை வந்து பிடிச்சி அப்படியே வந்து இழுத்துட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? இல்லை ஐ டோன்ட் நோ எவ்வளோ பேர் வந்து இந்த கல்லாரில் வந்து குடிக்கிறதுக்காக போயிருக்கீங்கன்னு தெரில. கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஒரு சங்கு ஒலி வந்துச்சுன்னா எல்லோரும் ஓடி போவாங்க கரைக்கு. காரணம் என்னென்னா, டேம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்ருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ சுழல் நிறையா வரும், இழுத்துட்டு போயிடும் நம்மளை.
ஐடோனோ சிலவங்களாம் யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப பார்த்துட்டு இருக்காங்க, என்னடா இருந்தாலும் ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு. ஸோ மேபி நீங்கள் இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. ஓகே, பட் ரொம்ப டேஞ்சரஸ், தயவு செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ vortex இஸ் சுழல். அந்த சுழல் வந்து இஸ் கெட்டிங் கிரியேட்டட் அண்ட் இட் இஸ் சக்கிங் எவ்ரி திங், ரைட்? ஸோ எப்போவுமே நான் வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகாவோட பயங்கரமான ஒரு என்ன சொல்கிறது அபினாமி ஓகே, ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா 25% ஆஃப் த நாலேஜ் வந்து டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு தராங்களாம். ஓகே, அடுத்து 25% வந்து எப்படின்னா சக பிரம்மச்சரிஸ், தட் இஸ் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து சொல்லித்தர்றது. அடுத்த ஒரு 25% வந்து நீங்களாம் வந்து நீங்களே வந்து அதை பற்றி யோசிச்சு வந்து ஆட் பண்ணுறது. அடுத்த ஒரு 25% இருக்குது, அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபேட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ எனி ஹியூமன் அவங்களோட நாலேஜை வந்து 100% எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஸ்பிளிட். இது வந்து லாங் எகோ சொல்லி வச்சுட்டாங்க. ஓகே, அது மாதிரி தான் இப்போ வந்து சிஏயில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது, அதில் போய் நம்ம அட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து கடவுளாக நம்மளை கூப்பிட்ற மாதிரி. அவருக்கு வந்து யோசிச்சிட்டாரு, உனக்கு இந்த நாலேஜ் வேணும் நீ போ அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை அனுப்புகிற மாதிரி. ஓகே, பட் நம்ம அதை என்ன தான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாலும் அதை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நிறைய பேர் கூட. அப்போ தான் வந்து அதை பற்றி நம்ம உன்னியுமே ஒரு 25% அதிகமாக நம்ம கற்றுக்க முடியும். நம்மளும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும், அதில் உன்னி ஒரு 25% வரும். Okay, so this 25%, whatever I have discussed this particular topic, what I learned from Dr. Sendil and what I have researched myself, அதை வந்து நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், which probably may not be there in the books. ஏன்னா நானும் ஒன்றும் எழுதலை, அதனால் சொல்கிறேன். இந்த vortex கிரியேட் ஆகிறது 2 இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னாலஜினால கிரியேட் ஆகுதுங்க. வாட் இஸ் த டெக்னாலஜி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, ஏஐ, அப்புறங்க AI is only a byproductங்க. AI அல்காரிதம் இருக்கிறதுலே பயங்கரமான அல்காரிதம் என்னதுங்க? ChatGPT யூஸ் பண்ணுற அல்காரிதம் என்னதுங்க? சாரிம்மா, இல்லை AI ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுற பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் அல்காரிதம் என்னது? இட் யூஸ் டீப் லேர்னிங். கரெக்டுங்களா? நியூரல் நெட்வொர்க், டீப் லேர்னிங். இந்த நியூரல் நெட்வொர்க்கை ஆஸ் பர் புக்ஸ் முதல்ல எப்போ சொன்னாங்க? இப்போ ஒன்றும் ரீசெண்டாக இல்லையே, மேபி சீனியர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஹியர், நீங்கள் புக்கு படிக்கிறப்போ கூட வந்து ஃபஸி லாஜிக், நியூரல் நெட்வொர்க் பற்றி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. நத்திங் நியூ, இதெல்லாம் ஏஜ் ஓல்டு டெக்னிக்கு. AI is nothing new. அது காலகாலமாக அது கிராண்ட் ஃபாதர் டெக்னாலஜி. அது வாட் இஸ் நியூ? டேட்டா ஓரளவுக்கு நியராக வந்துட்டீங்க, பட் வாட் இஸ் நியூ? 1960 த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் ஆன் நியூரல் நெட்வொர்க் வந்து வெளியில் வந்திருக்கு. ஆனால் அதை பற்றி நம்ம உன்னியும் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம், அதுதான் எல்லாமே அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்போ வாட் இஸ் நியூ? அந்த 1960 2020 வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்குது? எது வந்து இந்த நியூரல் நெட்வொர்க் 1960 வந்து எழுதின பேப்பரை வந்து ஒரு புத்துயிர் கொடுத்து வந்து வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கு? சாரி, மெஷின் லேர்னிங் கொஞ்சம் நியராக வந்துட்டாங்க, உனியும் கொஞ்சம் அடிப்பா. டேட்டா, மிஷின் லேர்னிங், பிக் டேட்டா. பட் அந்த டேட்டா எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது? ஃப்ரம் சென்சர். சென்சரும் வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் டெக்னாலஜி, ஒன்றும் புதுசு இல்லையே. ரிஃபைனரிஸ், ஸ்கேடா, டிசிஎஸ், என்னங்க ரிஃபைனரி எல்லாம் எவ்வளோங்க கிராண்ட் ஃபாதர் டெக்னாலஜிங்க. அதுதான்மா, ரிஃபைனரியில் ஏற்கனவே இதெல்லாமே கனெக்டாகி தான் இருந்தது, ஒன்றும் புதுசு இல்லையே. ஐஓடி புதுசு இல்லையே. நான் எலக்ட்ரிக்கலுங்க. ஐஓடி வந்து நான் 1999 டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு நான் செங்கோபைனுக்கு உள்ளார போகிறப்ப எனக்கு அப்போவே ஸ்பிக்கில் வந்து உட்காந்து கிளாஸ் போட்டு சொல்லி தந்துட்டாங்க. புதுசு இல்லை அது. டேட்டா சயின்ஸ் தான் சொல்லிட்டோமா. 1960 நியூரல் நெட்வொர்க் பற்றி பேசிட்டாங்களே, ஏன் இப்போ புதுசாக டேட்டா சயின்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க? அப்போ அனாலிட்டிக்ஸ்க்கும் அனாலிசிஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு?
அனாலிட்டிக்ஸ் இப்போ புதுசாக பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க, பட் இந்த அனாலிட்டிக்ஸ் இந்த வேர்டு எப்படி வந்துச்சு? முன்னாடி இதை வந்து அனாலிசிஸ்ன்னு கூப்பிட்டு இருந்தாங்களே. எப்படி பண்ணுறாங்க? அது ஓகே, பட் என்னது அல்காரிதம்ஸ், அதில் இருக்கிறதுலே அப்பெக்ஸ் அல்காரிதம் எதுங்க? நியூரல் நெட்வொர்க்கு. அது கிராண்ட் ஃபாதர் டெக்னாலஜி. அப்போ என்ன புதுசாக நடந்திருக்கு? நோ நோ, கிளவுடு ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துட்டீங்க. டேட்டா கேப்சர் அதான் சார் சொல்கிறேன் சார், அது நடந்துட்டு தானே இருக்குது. கம்ப்யூட்டிங் எல்லாம் ஓகே. இப்போ நான் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன். மொபைல் ஃபோனை எந்த ஃபிலிமில் முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள்? மொபைல் ஃபோன் காதல் தேசம், ஓகே சூப்பர் சார். அதுக்கு முன்னாடி சூப்பர் ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஃபிலிமில் மொபைல் ஃபோன் எங்கேருந்து எடுப்பார் சார் அவர்? நீங்கள் உன்னியும் பழைய ஜேம்ஸ் பாண்ட் படம்லாம் பார்க்கல. பழைய ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்தில் என்ன பண்ணுவார்? ஷூவை கழட்டிட்டு அந்த ஹீலை வந்து தட்டி விட்டுட்டு அங்கே போய் வந்து டயல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹை ரைஸ் பில்டிங்கில் போய் நின்றுவார். டயல் பண்ணிவிட்டு எப்பா என்னை வந்து பிக்கப் பண்ணுங்க அப்படின்னுவார். லாங் எகோ பழைய ஜேம்ஸ் பாண்ட் படம். அந்த டைமில் மொபைல் ஃபோன் யார்கிட்ட இருந்தது? ஜேம்ஸ் பாண்ட்டை மட்டும்தான் இருந்தது. உலகத்திலேயே வந்து தலை சிறந்த ஸ்பைட்டை மட்டும்தான் இருந்தது. இப்போ மொபைல் ஃபோன் யார்கிட்ட இருக்கு? எல்லாத்துட்டும் இருக்கு. திஸ் இஸ் த சேஞ்ச். இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி சீப் ஆச்சு. திஸ் இஸ் த சேஞ்ச். சென்சர்ஸ் ஏற்கனவே தான் இருந்துச்சு, ஆனால் அந்த சென்சரோட டேட்டாவை வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா ரிஃபைனரினால முடியும், ஆனால் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் பண்ண முடியாது உங்களால். ஆனால் இப்போ பேண்ட்வித்து அப்படியே போயிட்டுருக்கும். ஃப்ரீ வைஃபை எவ்வளோ இடத்துல இருக்குதுங்க? வீட்டில் நம்ம ஏதாவது வந்து முன்னாடி வந்து ஃபோன் பேசுகிறதுக்கு வந்து நோட்டில் எழுதி வச்சுட்ருப்போம். இப்போ யாராவது வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு ஏதாவது நோட் எழுதுகிறோமா? இந்த டேட்டா தீருது, இதெல்லாம் வந்து இப்போல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டே இருக்குது. எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரீ. ஸோ டெமோக்ரட்டைசிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. ஓகே, ரெண்டாவதுங்க, இப்போ டேட்டாலாம் நிறைய வந்துருச்சு. சார் சொன்ன மாதிரி பிக் டேட்டா வந்துருச்சு. அடுத்தது அவர் என்ன சொன்னாருங்க? இன்னொன்று கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இன் இந்தியா எங்களுக்கு தான் தெரியும், ஏன்னா நாங்களாம் வந்து ஒரே சமகாலத்தவர்கள். எங்களோட புக்கில் பரம் 2000 அமிர்தா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வச்சுருக்கிறாங்க. அந்த ரூமுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ளே உள்ளே போகிற மாதிரி தான் உள்ளே போகணும். இப்போ சூப்பர் கம்ப்யூட்டரு யாராவது படிக்கிறீங்களா? நியூ ஏஜாக யாராவது படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் புக்லேயே இருக்காது. அது வாட் இஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்னு கூட இருக்காது. நம்மளதில் மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர், சூப்பர் கம்ப்யூட்டர், மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர், இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதலைன்னா வந்து எங்களுக்கு மார்க் போட மாட்டாங்க. நவ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் பற்றி யாரும் பேசுகிறதே இல்லை. ஏன்? that is also now completely democratized. cloud computing உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யாரோட உங்கள் ஃபோனில் இருக்குது. சாட் ஜிபிடி எங்கே ரன் ஆகுதுங்க? உங்கள் ஃபோனில் ரன் பண்ணலாம் நீங்கள். கம்ப்ளீட்லி டெமோக்ரட்டைஸ்டு. அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் பவர் அண்ட் டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. ஜேம்ஸ் பாண்ட் இருந்தது, இப்போ ஒரு குழந்தைகிட்டே இருக்குது. சென்சர் அங்கேயே தான் இருந்துச்சு, ஆனால் அந்த டேட்டா வந்து போய் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு போய் சேர்றதுக்கு நமக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் சேனல் வேணும். அது வந்து இப்போ தான் வந்திருக்கு. அடுத்தது கம்ப்யூட்டிங் பவர். இப்போ அந்த கம்ப்யூட்டிங் பவர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. அந்த டைமில் ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க்கை பற்றி ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு பேப்பர் எழுதணும் அப்படின்னா எங்கே போய் நிற்கணும்? லைப்ரரியில் ஒரு 2 கம்ப்யூட்டர், மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் தான் வச்சுருப்பாங்க. அது கூட அதையே ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இப்படி தான் போய் ஆன் பண்ணணும். செப்பலோடு உள்ளே போனீங்கன்னா செத்தைங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமா உங்கள் கோர்ஸுக்குள்ளே வரவே முடியாது. எவ்வளோ பேருக்கு அந்த ஞாபகமெல்லாம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலிங்க.
உங்கள் கம்ப்யூட்டர் லேபுக்குள்ளார செருப்போடு உள்ளே போயிட்டீங்கன்னு வைங்க, காலி, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அந்த செமஸ்டருக்கு உள்ளாரே போக முடியாது. பட் நவ் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து, சார் அந்த கம்ப்யூட்டர், சாரி சார், என் லேப்டாப் இருக்குது, நான் அதே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அம்மா லேப்டாப், அப்பா லேப்டாப்பு எல்லாம் ஃப்ரீ லேப்டாப் நிறையா இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த சேஞ்ச். இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நவ் திஸ் சேஞ்ச் இஸ் ரிமூவிங் ஆல் த ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஃப்ரம் அஸ். இந்த ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் எல்லாம் வெளியில் போனனால நவ் யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ ஆல் திஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ரெண்டாவதுங்க, இப்போ இது வந்து டெக்னாலஜி பார்ட். அடுத்த பார்ட், இப்போ ஏன் வந்து டிஜிட்டலை பற்றி எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க? ஓகே, நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன், ஒரு வேளை ஒரு மோட்டார் செய்யணும்னு வைங்களேன், மோட்டார், நம்மளோட கோயம்புத்தூரோட குடிசை தொழில், அதை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த காலத்திலேயே இல்லை இப்போவுமே கூட உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும், ஒரு இடம் வேணும். ஒன்றா உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல, இல்லைன்னா ரெண்ட்டுக்கு வாங்கணும். மிஷின் வேணுமா வேணாமா? வேணும். மிஷினிங் பண்ணணும், அக்குரேட்டாக பண்ணணும். இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் ஒரு மோட்டரை செய்ய முடியும். ஆனால் ஒரு டிஜிட்டல் ஆப் செய்யணும்னா, கம்ப்யூட்டர் எப்படி செய்யணும்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா? கம்ப்யூட்டரோட ஓஎஸ் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா? தேவையில்லை. யூ கேன் பி அன் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் மாதிரி என்ன பண்ணலாம், இன்ஸ்டன்ட் இனோவேட்டர் ஆயிடலாம். நீங்கள் 5 நிமிஷத்தில் ஒரு ஆப் ஒன்று, ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப் நீங்கள் ஒன்று பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி அது வைரல் ஆயிடுச்சு, அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டர், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தூக்கி எங்கேயோ உட்கார வச்சுருவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால் என்ட்ரி பேரியர். ஒரு பிஸ்னஸ்குள்ளார போகணும் அப்படின்னா there is an என்ட்ரி பேரியர் முன்னாடி இருந்தது. பட் டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ்குள்ளார போகணும் அப்படின்னா அந்த என்ட்ரி பேரியர் சின்னதாகிட்டே வந்துட்டே இருக்குது. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆனோன்னா வந்து இல்லாமையே போயிடும். அதுவுமே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரிஸ்க்கு. எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு போய் அதை வந்து படிச்சுட்டு ஏபிசிடி மாரி ஆகிடுங்க. அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எதுக்கு போய் படிச்சுட்டு? சில சமயங்களில் இருக்கிறதுலே டாப் காலேஜ்லேருந்து கம்ப்யூட்டர் ஆளை எடுத்து உட்கார வச்சுட்டு இருப்பான். ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் செஞ்சு கொடுப்பா அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், ஃப்ளட்டரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு இதை போட்டு, அது சார் இன்ஸ்டால் ஆக மாட்டேங்குது, ஐடியில் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்கன்னு அழுதுட்டு இருப்பார். இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் இப்போ தான் முடிச்சுட்டு, இல்லை இந்த யூஎஸ்லேருந்துலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப இன்டர்ன்ஷிப் வருவாங்க. அவங்களுக்கு ரிமோட் இன்டர்ன்ஷிப் தருவோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆண்ட்ராய்டு ஆப் இன்வென்டர்னு ஒன்று இருக்குங்க, அது வந்து எம்ஐடியில் கொடுத்துருக்குறாங்க, இதை வச்சுட்டு நான் இந்த ஆப் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் சார் அப்படின்வாங்க. இந்த பையனை இப்படி திருப்பி பார்த்தா, சார் நான் பிஎஸ்ஜி இல்லை சார், 3rd இயர் சார். ஆனால் அங்கே ஒரு ஸ்கூல் 11வது படிக்கிற ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணிச்சு, ஆப் செஞ்சு முடிச்சிச்சு. அந்த பொண்ணுக்கு ஃப்ளட்டர்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஆனால் எனக்கு ஆஸ் அ மேனேஜர் வாட் ஐ வாண்ட், எனக்கு அந்த ஆப் தான் வேணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ரிஸ்க். ஏன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ஒரு வேளை தெரியல அப்படின்னா இட் இஸ் அ வெரி பிக் ரிஸ்க். ஓகேங்களா? ஸோ இதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது, இப்போ இந்த டிஜிட்டல் வேர்டெக்ஸ்னால ஒரு இனோவேஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இனோவேஷன் எங்கே நம்ம செய்யணும்? we have to do this innovation. நம்ம இனோவேஷன் என்ட்ரி பேரியர் கம்மியாயிடுச்சுட்டோம். ஓகே, ஹவு டு ப்ளே நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு, வேர் டு ப்ளே, எங்கே போய் விளாட்லாம். இது கண்டிப்பாக எடுத்துருப்பாங்களே, யார் எடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. எந்த பிஸ்னஸ்குள்ளார போவீங்க? வேல்யூ, வேல்யூ vampire. What is value vampire? No ma'am, vampire na enna? Yeah. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட்ஸ்அப் எந்த வேல்யூ அது எடுத்துச்சு? எஸ்எம்எஸ். ஓகே, ஸோ எங்கே நமக்கு வந்து வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணணும், we have to become a vampire. See,
ஃபாரின்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் வந்து வேல்யூன்னு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அங்கே வந்து ஹண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு கார்ட்டூன் போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஹண்டர் பேர் முடா ஹண்டர் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. முடா அப்படின்னா வேஸ்ட், ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜில். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த பத்திரகாளி நம்ம இதில் வந்து எப்படிங்க வந்து திருசூலத்தோடு இப்படி நின்றுருப்பாங்கள்ல, அது மாதிரி வந்து ஒரு கார்ட்டூன் ஒன்று போட்டு அந்த திருசூலம் மாதிரி வந்து ஒன்று இப்படி கையில் வச்சுட்டு யூ ஹாவ் டு பி அ முடா ஹண்டர் அப்படின்வாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து they are indirectly telling like that should be the killing spirit you should have. இங்கே வேல்யூ வேம்பயர் எப்படிங்க அப்படியே உறிஞ்சு எடுக்கிறது. ஸோ அந்த ஸ்பிரிட் உங்களுக்கு இருக்கணும். அங்கே போய் வந்து யூ ஹாவ் டு இனோவேட். Only then you will be able to suck out all the values. But with a vampire mindset, ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும். போயிட்டு அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் நில்லுங்க, கொஞ்சம் ரத்தம் எடுத்துக்கிறேன், கொஞ்சம் கை காமிங்க. ஓகே, வேம்பயர் மாதிரி பண்ணணும். அதனால் வேம்பயர் படத்தை ஒரு வாட்டி பார்த்துருங்க. ஓகே, நவ் இந்த வேல்யூ வேம்பயர்ஸ் வந்து they are sucking out the value. இதோட இன்னொரு சைடில் நீங்கள் ஒரு வேளை இருந்தீங்க, நீங்கள் டிஸ்ரப்டராக இருந்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பி அ வேல்யூ வேம்பயர், யூ ஹாவ் டு சக் அவுட். பட் யூ ஆர் ஆன் த அதர் சைடு, ஐயோ சார் என் பிஸ்னஸ் அவன் கெடுத்துட்டான் சார். அப்படி இருக்கிறப்ப வாட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ? ஹார்வெஸ்ட் அண்ட் ரிட்ரீட். கடையை விரித்தேன் கொல்லுவார் இல்லை கட்டிவிட்டேன். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பட்னத்தாரோட ஒரு இது. எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணேன் சார், யாரும் வாங்க கூட வரல. என்ன பண்ணேன், எல்லாத்தையும் வந்து சுருட்டிட்டு போயிட்டேன் சார். நமக்கு 1-2 கஸ்டமர் இருக்காங்க சார், அவங்கள பற்றி பார்த்துட்ருக்கேன் சார். தட் இஸ் கால் ஹார்வெஸ்ட். Harvest and retreat. This is one. Now you are on the other side. You are a disruptor. What do you have to do? Disrupt and occupy. First disrupt பண்ணணும், அதுக்கப்புறமா அதை ஆக்குப்பை பண்ண முடியும். ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். கூகுள் இல்லை, கிராமர்லி இல்லை, அதனால் போர்ட் இஸ் நாட் அ ஸ்மார்ட் போர்ட். ஓகே, when you are a disruptor, disrupt and occupy the market. When you are on the other side, வந்துட்டாம்பா இனி ஒன்றும் நடக்காது, என்ன பண்ணோம், harvest whomever is your valuable customer, then come out. எக்ஸாம்பிளுங்க, harvest and retreat strategy யார் பண்ணாங்க? ரீசெண்டாக ஒருத்தவங்க பண்ணாங்க. எல்லாரும் இந்த கார் வச்சுருப்பீங்க, ஹோண்டா கார் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஹோண்டா ரீசென்ட்லி மேட் அன் அனௌன்ஸ்மெண்ட். என்ன சொன்னாங்க, 10 லட்சத்துக்கு கம்மியாக எந்த காரையும் நாங்கள் இனிமேல் விற்க மாட்டோம், அந்த மாடல் எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டி விட்டோம், ஒன்லி ப்ரீமியம் மாடல்ஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் செல் பண்ணுவோம். அடுத்த ஆள் சிஎம் கூட இப்போ கூட போய் வாங்க திரும்பி வாங்கன்னு கூப்பிட்டு வந்தார். யாருங்க? ஃபோர்ட். ஓகே, நத்திங் பட் கியா வந்தாச்சு, மாருதி சுசுக்கி எங்கேயோ போயிட்டான். என்ன பண்ண முடியும் ஃபோர்டு? நடக்காது. என்ன பண்ணுவாங்க? ஹார்வெஸ்ட், ரிட்ரீட், தட்ஸ் ஆல். Disrupt, occupy. We have enough examples. டெலிகாமில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். ஃப்ரீ 1 ரூபிக்கு ஃபோன், மொபைல் ஃபோன் அப்போ தான் முன்னாடி வந்துச்சு. நீங்கள் ப்ராப்ளி சம் ஆஃப் யூ நீங்களே குழந்தைங்களா இருந்திருப்பீங்க. அப்போ மொபைல் ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னா என் பாஸோட பாஸ் தான் வச்சுருப்பாரு. அல்கட்டல் ஃபோன், ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் அந்த ஃபோன், அதுவும் அல்கட்டல், இப்போ அந்த பிராண்டே இல்லை. அப்போ வந்தார் நம்ம ஜியோ, ரிலையன்ஸ், 1 ரூபாய்க்கு ஃபோன் அப்படின்னாங்க. எல்லோரும் 1 ரூபா எடுத்துகிட்டு போனோம். ஆதார் கார்டில் இல்லை, அப்போ ரேஷன் கார்டு தான். ரேஷன் கார்டை வந்து கொடுத்தோம், வாங்கினோம். சிஎம்டிஏ டெக்னாலஜி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து they become a value vampire, disrupted the telecommunication. கரெக்டுங்களா? ரைட். இப்போ வேல்யூஸ் வந்துடலாம். வேல்யூஸில் 3 வேல்யூ என்னலாங்க? காஸ்ட்டு, ஓகே, பிளாட்ஃபார்ம்.
if you are very passionate about this, please also read another book. Digital Matrix அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. It was written by Professor Venki Venkat. சூப்பரான புக், அருமையான புக். அதையும் இந்த நீங்கள் எஃப்டிபிலையும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தையும் கோர்லேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செமையாக இருக்கும். அதில் காஸ்ட் வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே தெரியும். வாட் இஸ் திஸ் காஸ்ட் வேல்யூ? ப்ராபப்ளி செந்தில் சார் உங்களுக்கு ஒரு வேளை வந்து கிளாஸ் எடுத்துருந்தாருன்னா அவர் சொல்லியிருப்பார். அவரோட பிஹெச்டி கைடு வந்து எங்கே ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து அவருக்கு எப்படி அட்வைஸ் பண்ணார் அப்படின்ட்டு ஏதாவது சொன்னாரா அந்த மாதிரி? ஓகே, ப்ராப்ளி அவர் பேச போகிறாரு, அதனால் அதுக்கப்புறமா மேபி அப்போ சொல்லுவாராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ காஸ்ட் வேல்யூ வேர் யூ ஹாவ் டு டிஸ்ரப்ட். இதில் வெங்கி வெங்கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக சொல்லியிருப்பார். என்ன அப்படின்னா, இஃப் யுவர் டொமைன் இஸ் திஸ் and you have another domain, இந்த ரெண்டு டொமைனோட இன்டர்செக்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, this is the place where you can do disruption. ஸோ இது ஒரு பபிள், இது ஒரு பபிள். இது உங்கள் பிஸ்னஸ், இது வந்து காம்படிஷன் பிஸ்னஸ் இல்லை நியர்பை பிஸ்னஸ். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டிஸ்ரப்ட் ஹியர், யூ கேன் மேக் த ஹோல் லைக் திஸ். யூ வில் எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் பிஸ்னஸ். ஓகேங்களா? இதில் என்ன சொல்லுவார்னா, இனோவேஷன் ஆர் இனோவேட் இன் த பவுண்டரிஸ். செகண்ட் ஸ்டெப்பு, பவுண்டரியில் நீ வந்து இனோவேட்லாம் வந்து பண்ணி டெஸ்ட்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்டெகிரேட் இன் டு த கோர். இது வந்து உங்களோட கோர் பிஸ்னஸ். இதுக்குள்ளார யாரும் வரவே முடியாது. இங்கே இனோவேஷன் பண்ணணும், இதில் லேர்ன் பண்ணுறதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து கோரில் வந்து என்ன பண்ணணும், இன்டெகிரேட் பண்ணிடணும். ஒன்லி தென் you will not get a vampire for the value what you are giving. இல்லைன்னா என்ன ஆகுங்க, இங்கே நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா how many competitions you are having? You are having competitions here. இதுக்கு பக்கத்தில் எல்லாரும் இருப்பாங்க. ஆனால் நடுவில் கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா you will not have any competition. It will take some time for someone to come there. So you have to sustain your value. அதுலேயும் காஸ்ட் வேல்யூ. அடுத்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இதுங்க, மெக்கஃபே லா. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சும்மா கூகுள் வேணால் பண்ணி பாருங்க, மெக்கஃபே லா. மெக்கஃபே, நம்ம அந்த மெக்கஃபே இருக்கு இல்லைங்களா? யா, நெட்வொர்க் எஃபெக்ட். நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் that gets connected to the network will increase the value of the complete network. அதனால தான் எலான் மஸ்க் வந்து ட்விட்டர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பிக் ஃபைட் ட்விட்டருக்கும் எலான் மஸ்க்கு நடந்தது. என்னது சொல்லுங்கள்? பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் பி ஸ்கூல் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க. நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் ட்விட்டர். அப்போ தான் வந்து அவர் வந்து ஹி மேட் அ கிளைம், அண்ட் அதனால தான் வந்து நம்ம இந்தியன் சிஇஓ ஒருத்தர் வந்து வெளியில் போனார் அங்கேருந்து. Okay, what happened is there were lot of fake accounts. He told like, see, ஏன்னா when they are valuing Twitter, they will value based on the number of people on that platform. அதுதான் வேல்யூ கொடுக்கும். More the people into the platform, more the value it will be. And what they are saying, n square. Exponentially வந்து you will be having the value. ஓகேங்களா? அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிக்கு எந்த லாங்க? மோர்ஸ் லா. ஓகே, ஸோ தீஸ் டூ லாஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பேண்ட்வித்துக்கு ஒரு லா கூட இருக்குது, ஐ ஃபர்காட் த நேம். ஒரு லா ஒன்று இருக்குது. அது வந்து என்ன அப்படின்னா, த பேண்ட்வித் லைக் மோர்ஸ் லா எப்படி வந்து சைஸ் ஆஃப் த செமிகண்டக்டர் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கோ, அதே மாதிரி பேண்ட்வித்துக்கும் வந்து தெர் இஸ் அ லா. அண்ட் பீப்புள் ஆர் சேயிங் லைக் த பேண்ட்வித் க்ரோத். நம்ம 5G 6G எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இன் ஃபியூச்சரில் வந்து கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ இதை பற்றி பேசுகிறப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன ஜோக் ஞாபகம் வருது. ஒன் ஆஃப் த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் வி வாண்ட் டு ஷோ சம் வீடியோஸ். அதில் ஒன் ஆஃப் த வீடியோ வி ஷோட்,
இந்த ஒரு தமிழ் படம் ஒன்று மீன்ஸ் மகாபாரதமோட ஒரு படம் ஒன்று வரும், பழைய படம் ஒன்று, கல்யாண சமையல் சாதம் அது வரும் இல்லைங்களா, பார்த்துருக்கீங்களா? ஓகே, யங்ஸ்டர்ஸ் தலையாட்ட மாட்டீங்க, எனக்கு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. மாயா பஜார். அதில் ஹீரோயினும் ஒரு மிரரை பார்த்து வந்து ரெண்டு பேரும் பாட்டு பாடி வந்து தே வில் பி டூயிங் த கான்வர்சேஷன். இந்த பக்கம் இருந்து ஹீரோயின் பாடுவாங்க, அந்த பக்கம் ஹீரோ பாடுவார். அந்த டைமில் வந்து ப்ராபப்ளி என்னது அது மாயா பஜார். இப்போ எல்லாரும் சேரும். ஸோ ஒய் ஐ எம் டெல்லிங் திஸ், இப்போ இருக்கிற அவெஞ்சர்ஸ் ஃபிலிமில் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ். இப்படி நினச்சா அந்த வேர்ல்டுக்கு போயிடுறாங்க, இந்த வேர்ல்டுக்கு போயிடுறாங்க. ப்ராபப்ளி இப்போதைக்கு வந்து அது படமாக இருக்கலாம். பட் பீப்புள் லைக் அஸ், அங்கிள்ஸ் அண்ட் ஆன்டிஸ், நாங்கள் வந்து ரெண்டு சைடும் பார்த்துருக்கோம். அது ட்ரீமாக இருக்கிறப்பவும் பார்த்துருக்குறோம் ஃபிலிமில், அது ரியாலிட்டியும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் டு அஸ் யங்ஸ்டர்ஸ், வாட் எவர் யூ ஆர் சீயிங், it will be a reality in future. Believe it and do the research towards it. Don't think that that is imaginary. Only Superman-நால தான் பறக்க முடியும்னு நினைக்காதீங்க, Spider-Man-நால தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்காதீங்க. You can also do it. Think about an exoskeleton. ப்ராபப்ளி வந்து இந்த மாதிரி உங்களால் பண்ண முடியுமா இருக்கும். பட் அந்த தாட் ப்ராசஸ் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா தான் வந்து செய்ய முடியும். வீடியோ கால் அப்படி தான் வந்து have happened. The same way things will happen. Okay, fine. So cost value, experience value, platform value, I think you have, by word itself it is easily showing it. அடுத்ததுங்க, I think you might have seen this three things, right? என்னலாங்க? How you have to create a application. இல்லையா? அதில் first step என்னங்க? No, that is okay, but அதுக்கு முன்னாடி business case. Hyper awareness. Okay? Okay? Being hyper aware, what is the difference between awareness and hyper awareness? Sorry? Hyper awareness is before something happens, you should be able to identify that that risk is happening or that event is going to happen. Predicting, analytics. So when you are talking about analytics, you are talking about hyper awareness. Okay? Now, once you are hyper aware, what is the next thing we have to do? You have to make an informed decision. Informed, data-driven decision, right? In this, there are two things. What are the two things? How you have to make the decision? Sorry? Inclusive? நான் தான் தப்பாக சொல்கிறேன்னா? என்னலாங்க? You have to make two type of decisions இல்லையா? ஒன்று வந்து data driven decision, இன்னொன்று வந்து என்னதுங்க? You have to make the decision along with the stakeholders. Inclusive decision making. Inclusive decision making na என்னதுங்க? You are able to see, yeah? Inclusive decision making and augmented decision making. Inclusive na என்னதுங்க? Inclusive, that means you should take others also with you when you are making the decision. So how you will practice this? Inclusive decision making, one of the example. Ma'am, inga vande see, what we are doing is we are using sensors, we are collecting the data, and with that particular data you want to be hyper aware about the situation, right?
So there are two type of awareness you have to. One is the situational awareness, another is the behavioral awareness, right? ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இல்லைனா ஐ திங்க் இது பை ஹார்ட் பண்ணிங்கன்னா மறந்து போய்டும். எனக்கும் அப்படி தான் ஆச்சு. பட் நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு அதை ரிலேட் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு. ஓலா. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அந்த பிஸ்னஸ் மாடலில் ஆஸ் அ கஸ்டமர், as a user of that particular platform, what are all the things you want to be hyper aware of? Ola, Uberla hyper aware, முன்கூடியே தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னலாம் உங்களுக்கு? டாரிஃப், செகண்டுங்க சேஃப்டியோட ரொம்ப முக்கியம். எஸ்டிமேட்டட் டைம் ஆஃப் அரைவல், ரெண்டு விஷயம் தான் இல்லைங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் த அவேர்னஸ் ஆன். Now, behavioral awareness, எப்படி பண்ணுவீங்க? Whose behavior you want? How you will know? Driver oda rating. You are having situational awareness, which is your cost and the estimated time of arrival. You have the behavioral awareness, that is the star rating of the driver. மறக்குமா இனிமேல் உங்களுக்கு? மறக்காது. Now, next க்கு போலாம். Decision making. How the platform is enabling you to make decisions. Inclusive decision எப்படி எடுப்பீங்க? First inclusive decision, and the star rating, you are not giving it by yourself. It is inclusive. நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க. Amazon, when you are seeing the star rating, you will also see how many people have given it. கரெக்டுங்களா? ஸோ தட் இஸ் த இன்க்ளூசிவ் டிசிஷன் மேக்கிங். த செகண்ட் திங் இஸ் இன்க்ளூசிவ்க்கு அப்புறம் ஆகுமெண்டட் டிசிஷன் மேக்கிங். வாட் இஸ் ஆகுமெண்டட்? ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி. வாட் இஸ் ஆகுமெண்டட்? ஆகுமெண்டேஷன் என்னங்க? தமிழில் ஆகுமெண்டேஷன் என்னது? சார், supportive product which can support. augment அப்படின்னா nothing but உங்களுக்கு உதவியாக என்ன இருக்கும்? நான் உங்க கூட வரனால வந்து I am augmenting your capability. அதனால் எல்லாமே தமிழில் யோசிங்க, இங்கிலீஷ்லாம் யோசிக்காதீங்க. தமிழில் யோசிங்க, அப்போ தான் புரியும், இல்லைன்னா புரியாது. இல்லைன்னா மனப்பாடம் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவீங்க. ஹியர் திஸ் இஸ் ஃபிலாசபி. இதை மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது, இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும், உள்வாங்கிக்கணும். ஓகே, ஆக்மெண்டட் டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிற மாதிரி டிசிஷன் எடுக்கணும். அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ சே when you are buying something in Amazon, how the UI is made so that you can make a augmented decision make. என்னெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வருது? You have photos, videos எல்லாம் வருது இல்லை இல்லைங்களா? இல்லைன்னா அதை பார்க்காம வாங்க மாட்டீங்களே நீங்கள். ரெண்டாவது ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் வருது. அடுத்தது என்ன வருதுங்க? கமெண்ட்ஸ் வருதுங்களா? ஸோ யூ ஆர் மேக்கிங் டிசிஷன் நாட் பை சீயிங் த ப்ராடக்ட் அலோன், யூ ஆர் ஆல்சோ சீயிங் அதர் திங்ஸ் விச் வில் ஆக்மெண்ட் யூ டு மேக் த டிசிஷன். இதே ஓலால என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு ஓலா ஆப்பு, ஒரு யூபர் ஆப்பு, ஒரு ரேப்பிடோ. இதில் எவ்வளோ காஸ்ட், இதில் எவ்வளோ காஸ்ட், இதில் எவ்வளோ காஸ்ட்? யூ ஆர் மேக்கிங் டிசிஷன் வித் தட் பர்டிகுலர் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம். யூ ஆர் ஆல்சோ ஆஸ்கிங், இதில் போகலாமா, அதில் போகலாமா, க்ரீன் போகலாமா, எலக்ட்ரிக் போகலாமா. நான் இப்போ பிளாக்னு ஒன்று வந்துருக்குது இதில் யூபரில். எம்ஜி ஹெக்டரோட வண்டியை வந்து சும்மா கொடுத்துருக்கானுங்க, 10 வண்டி அருமையாக இருக்குது உள்ளார. அதே 300 ரூபா. ஆனால் வந்து எம்ஜி ஹெக்டரில் உள்ளார போய் உட்காந்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக போகலாம். So this is the decisions you are making. Now fast execution. Once you are making a decision, Dale Carnegie ஒரு bookல போட்டிருப்பாரு. Once you have made a decision, what is the next thing you have to do? Act. Act. அப்படியே ஜாப்பனீஸ் மாதிரி அப்படி நம்ம பேசினா தான் வந்து மனசுக்குள்ள ஒரு பதிவு நமக்கு. Once decided, act. அவ்வளோதான். So here
we have to act as fast as possible. But when you have to act as fast as possible, you need two things. What is that? You need dynamic process and dynamic resources. Dynamic process na enadunga? Sir, இந்த ரோட்டில் நீங்கள் போனோம் அப்படின்னா இது ஒரே ஒரு வழி தான், நான் இப்படி மட்டும் தான் சார் போவேன். டாக்ஸி ஆரம்ப காலங்களில் எங்கேயா ஒரு இடத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா நான் இப்படி தான் போவேன். எப்போ இது ஷார்ட்கட் இருக்கே அப்படின்னா, ஷார்ட்கட்டா என்ன நீங்கள், நான் எவ்வளோ காலமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் டாக்ஸி, இப்படி தான் போவேன். எப்போ மீட்டரில் அதிகமாக வரும் சார், இப்படி தான் சார் போய் ஆகணும். ஆனால் இப்போ யூ ஆர் கமாண்டிங் ஹிம், இப்படி போ. ஆர் த வேரியன்ஸ் ஆஃப் தட், அந்த டிரைவரோட ஆட்டிடியூடை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வி ஆர் மேக்கிங் இட் நோ நோ நோ. உன் ஆட்டிடியூட்னால நான் பிஸ்னஸ்லாம் வந்து லூஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் எப்படி சொல்கிறேனோ அது மாதிரி தான் போகணும். இஃப் யூ ஆர் டிவேட்டிங் மோர் தென் 80% ஆஃப் த ரெக்கமெண்டட் ரூட், ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹிஸ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வில் கெட் ரெடியூஸ்ட். திஸ் இஸ் ஓலா அண்ட் யூபர் ஆர் டூயிங் இட். ஸோ தே ஹாவ் அ டைனமிக் ப்ராசஸ். இங்கே வந்து கன்ஜெக்ஷன் ஆச்சா உடனே இந்த ரூட்டுக்கு போ, ஆல்டர்னேட் ரூட்டுக்கு. இட் இஸ் நாட் வெயிட்டிங் ஃபார், நான் இப்படி தான் போகணுன்னு என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சார், வேறு வழி இல்லை, நான் இப்படி தான் போய் ஆகணும். நோ, இப்படி இருக்கு. கொஞ்சம் முன்னாடி பாருங்கள், கால் டாக்ஸிலெலாம் வந்து முன்னாடி நம்ம ஃபோன் பண்ணி எல்லாம் புக் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அப்போ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, சார் இங்கேருந்து நீங்கள் இங்கே போகிறதுக்கு இவ்வளோ சார் அப்படின்வாங்க. என்ன சொன்னீங்கனாலும் அந்த டிரைவர் வந்து மாற்றி போகவே மாட்டார். அப்படின்னா சார் இப்படி தான் சார் போக சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டா வந்து நீங்கள் நெகோஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்கன்றதுக்காக தே வில் ஒன்லி கோ தேர். பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. டிராஃபிக்காகவோ இல்லை நாளைக்கு வந்து எனக்கு அங்கே ட்ராப் பண்ண வேணாங்க, எனக்கு இங்கேயே ட்ராப் பண்ணணுங்க, யூ கேன் ட்ராப் எனிவேர். சார் நீங்கள் புக் பண்ணது அங்கே தான் சார் புக் பண்ணியிருக்கீங்க, சண்டை போட முடியுமா ஓலாவில் ஊபர்லையும்? நோ, wherever you want you can drop. There is a dynamic process there. Dynamic resources. ஓலா ஊபர் புக் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குதுங்க, சர்ச்சிங் ஃபார் டிரைவர் இன் திஸ் லொக்கேஷன். எல்லா டிரைவருக்கும் மணி அடிக்கும், யார் பிக் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூ ஆர் நாட் ஃபிக்ஸ்டு வித் ஒன் பர்சன். முன்னாடி இப்போவுமே நம்ம ஆட்டோவில் எப்படி இருக்குதுங்க, ஆட்டோவில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆட்டோ நிப்பாட்டணுன்னு ஓடி போய் சாக் பீஸ் எடுப்பார், ஒரு ஸ்லேட் இருக்கும், அந்த ஸ்லேட்டில் போய் என்ன பண்ணிடுவார், எழுதிடுவார். எழுதிட்டு ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டில் வந்துட்டு அப்படியே இப்படி படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பார். அவரை பார்த்தாவே நமக்கு பயமாக இருக்கும். ஒரு டிரைவர் அவர்கிட்ட போயிட்டு, அண்ணா ஆட்டோ வருங்களாண்ணா அப்படின்னா, வரும் சொல்லுங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னுவார். பயமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பக்கத்தில் இன்னொரு ஆட்டோ டிரைவர் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருப்பார், அவரை நீங்கள் கூப்பிட முடியுமா? See what this digital is able to do. என்ட்ரி பேரியர் என்னங்க, என்ட்ரி பேரியர் எவ்வளோ ஆட்டோக்கு யூனியன் இருக்குங்க. எங்கேயாவது நீங்கள் வந்து திருப்பி பேசிட முடியுமா? கியூவில் இருக்கிற ஆட்டோவில் அடுத்த ஆட்டோவை கூப்பிட முடியாது உங்களால். ஆனால் ஓலா ஊபர் என்ன பண்ணிட்டான் பாருங்க, அவன் யார் அதோட ஃபவுண்டர் யாருக்காவது தெரியுமா, எந்த ஆட்டோ டிரைவருக்காக எந்த டிரைவருக்காகவும்? அமேசான் எவ்வளோ மார்க்கெட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு நோ, லோக்கல் குண்டாஸோட இது தேவை கிடையாது, பிளஸிங்ஸ் தேவை கிடையாது. வித் த டிஜிட்டல் டூல் நீங்கள் யாருன்னே தெரியாமல் வந்து யூ கேன் மேக் த டிஸ்ரப்ஷன். தட் இஸ் த பவர் இட் இஸ் கிவிங் டு யூ. அண்ட் யூ ஹாவ் டு டிசைன் யுவர் டிஜிட்டல் டூல் சச் அ வே யூ ஆர் ஹைப்பர் அவேர் அபவுட் த சிச்சுவேஷன், போத் சிச்சுவேஷனல் as well as behavioral. You have to make decisions and it has to be an informed decision. That means with data. At the same time, make an inclusive decision making. Have the experienced person show him the data and make the decision. The next step of decision making is augmented decision making. Use the digital tool and ask, இந்த decision நான் எடுக்கிறேன் கரெக்டா கேளுங்க. It will be able to give. அந்த மாதிரி தான் உங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கணும். And once the decision is made, act. Faster execution, அது நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா you need two things. One is dynamic process and dynamic resource. And very important, people from Propel, faculty, students, உங்களுக்குலாம் வந்து இது பை ஹார்ட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் practitioners, it has to be there in your heart.
Whenever you are creating a dashboard, whenever you are speaking with someone for creating an app or you are creating your app, think about this particular digital business agility framework. This is very, very important. பிஸ்னஸ் கேஸ் எழுதுகிறப்பவே இந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஐ அடாப்டட் இட். என்னோட தீசிஸில் வந்து நான் அடாப்ட் பண்ணேன். இட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காச்சு. ப்ளீஸ் அடாப்ட் இட். நவ் குயிக்காக என்ன பண்ணலாம், இந்த ட்ரைனிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் எடுக்கிறேன். எங்கள் கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க யாருக்காவது எடுக்கணும்னு வைங்களேன், முடியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, we have created a beautiful PPT. அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இஸ் த பியானோ ஸ்ட்ராட்டஜி. எதுக்காக பியானோ ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம அப்டேட் பண்ணுங்க? நவ் யூ ஹவ் டிசைன்ட் யுவர் ஆப், சென்சர்ஸு, டேட்டா ஃப்ரேம் ஒர்க்கு, ஆப் பண்ணிட்டீங்க. அதெல்லாம் டெக்னாலஜி சார். டெக்னாலஜி இஸ் ஹைலி வாலடைல். இன்றைக்கி இது இருக்கும், நாளைக்கு சென்சரே இல்லாமல் கூட வந்து அதெல்லாம் பில்டின் சென்சர் சார் அப்படின்ட்டுருவாங்க. அதனால் அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டாம். Only concentrate about the philosophy. That is very, very important. Okay? Now, you want to execute this. Say, you have created a Power BI based dashboard for your, hyper awareness. And you have integrated our apps so that whenever there is a deviation, you can make some, immediate, decisions. Once the decisions are made, you want to give it to someone for faster execution. If all these things, if you have to do, sleep mathurringla, thank you. So if all these things, if you have to do, you need a strategy to implement this. Illena வந்து செய்ய முடியாது. அதில் the first thing is value. அது இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே செய்யவே முடியாது. டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி இல்லாமல் எதாவது செய்ய முடியுமா? எனேபிள்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பீஸும் கார்னர் பீஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. ஒன் இஸ் வேல்யூ, அனதர் இஸ் டெக்னாலஜி. இன் பிட்வீன் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், விச் இஸ் த கல்ச்சர் பீஸ். இஃப் திஸ் கல்ச்சர் இஸ் நாட் சேஞ்சிங், நத்திங் யூ கேன் டூ. எக்ஸாம்பிள், ரெட் டாக்ஸி. கால் பண்ணி வந்து நீங்கள் வந்து புக் பண்ணுறீங்க. யூ ஹாவ் சம் ஒன். இஃப் ஹீ இஸ் மிஸ்பிஹேவிங், கேன் யூ ரிப்போர்ட் பேக்? மறுபடியும் நீங்கள் கால் பண்ணணும், சொல்லணும். அவங்க எடுத்தோன்னே வந்து மிஷின் மாதிரி தான் கேட்பாங்க. சார் எங்கேருந்து கிளம்பணும், எங்கே போய் ட்ராப் ஆகணும்? இல்லைம்மா ஏற்கனவே நான் ட்ராப் ஆகிட்டேன். ஓகே சார், அப்புறம் என்ன வேணும்? இல்லை இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சார், இருங்க சார் நான் வேறு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். தட் கல்ச்சர் இஸ் நாட் தேர். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் வந்து நம்ம இப்போ மும்பையெல்லாம் போனோன்னா வந்து அங்கேயும் வந்து ரெட் டாக்ஸி மாதிரி கால் டாக்ஸிஸ் இருக்குது. பட் அங்கே நம்ம பண்ண மாட்டோம். காரணம் என்ன? லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம். ஸோ நம்மளோட பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஷுட் ஆகுமெண்ட் இட். ரெட் டாக்ஸி அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஆப் கொண்டு வந்தாங்க. அது வரைக்கும் ஆப் இல்லை. இப்போ தான் வந்து ரீசெண்டாக தான் வந்து தே ஹவ் brought in that ஆப். ஆப் வந்துச்சு அப்படின்னா லாங்குவேஜ் பேரியர் எல்லாத்தையுமே வந்து யூ கேன் ஸ்மாஷ் இட் அண்ட் டூ இட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நீடட் வென் யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் அ டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட். ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வாட் வித்தின் எல்ஜி வி ஆர் டூயிங் இஸ் கம்ப்ரஸர்ஸ். இஸ் அ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இல்லை ஆப்எக்ஸா, ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்களா? It's a capex. When you are making a capex, will you do it for short term or long term? That's why it is capex. When you are making a capital expenditure, what are all the bases you will have for deciding to go with LG? I'm not talking about India. 120 countries we are selling our compressors. What a person probably in Netherlands will think when he is making a decision to go with LG. You have to think that. You have to build your platform such a way that even that particular person can make a decision based on the digital tools what you are having. கரெக்ட் மேம். இது ரெண்டும் வந்து யூரோப்பை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டே வந்து பண்ணிடுறாங்க. அன்லஸ் அதர்வைஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் டியூரபிள் அண்ட் இட் இஸ் நாட் கிவிங் த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அதெல்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னா மார்க்கெட்டுக்குள்ளாரையும் நீங்கள் போகவே முடியாது. இந்தியாவில் நம்ம எதை வேணாலும் விற்கலாம், பட் யூரோப்பில் வந்து யூ நீட் திஸ். இல்லைன்னா உள்ளார உங்களுக்கு வந்து அக்சஸே தரமாட்டாங்க, மார்க்கெட் அக்சஸ்ஸு.
இதையும் மீறி ரொம்ப முக்கியமாக இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து மீறி ஒருவேளை ஒரு சைனீஸ் ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்னா வில் தே பை இட்? ஒருவேளை வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ரீசனுக்காக வாங்க மாட்டாங்க? குவாலிட்டி சார். சைனீஸு நீங்கள் பார்க்குற சைனீஸ் வந்து இருக்கிறதுலே டம்மி குவாலிட்டியாக இருக்கும். பட் ஆக்சுவலாக சைனீஸ் நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது. முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்னங்க? சேஃப்டி அதெல்லாமே கூட இருக்குங்க சார். ட்ரஸ்ட்டு அதோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நீங்கள் அவங்கள்ட்ட திருப்பி பேசணுன்னா லாங் டேர்மில் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ ப்ராப்ளம் யூ ஷுட் ஸ்பீக் வித் தம் இல்லைங்களா? அதில் ஏதாவது செட்டிங் மாற்றணும் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட பேசணும் இல்லையா? அப்போ நீங்கள் கால் பண்ணுவீங்களா அவங்களுக்கு? அவன் பேசுகிற லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரியாது. இல்லை இங்கிலீஷ்லேயே அவன் பேசினா கூட அவன் இங்கிலீஷ் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் வாட் வி ஹேவ். நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லாங்குவேஜ் வந்து அந்த ஹியூமன் மிஷின் இன்டர்ஃபேஸ் எங்கே மனுஷன் டச் பண்ணுறானோ அது எல்லாமே வந்து அவன் லாங்குவேஜுக்கு அவன் மாற்றிக்கலாம். ஈவன் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் ஒன் ப்ராஜெக்ட் வேர் டைலக்ட்ஸ் மாறும் இல்லைங்களா? தமிழ்லேயே வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுவோம்ல. அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் பெரிய இடம் இல்லையா? ஒரு இடத்துல ஏரை ஒரு மாதிரி கூப்பிடுவானா, இன்னொரு இடத்துல வேறு மாதிரி கூப்பிடுவானா. ஸோ இப்படி கன்ஃபியூஸாக இருந்ததுன்னா வந்து ஏன்னா ஒர்க்மேன் வந்து அவ்வளோ லிட்ரேட்டாக இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஏதாவது வந்து தப்பு பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் மாற்ற சொல்கிறான். நாங்கள் இப்போ என்ன கொடுத்துட்டோன்னா என்ன பேர் வேணுன்றது ஏர்ன்றது அங்கே இருக்கும். அதுக்கு நீ என்ன பேர் டிஸ்பிளே ஆகணும்னு நீயே எழுதிக்கொண்டுருவோம். அப்புறம் எக்யூப்மெண்ட்டோட நேம் நம்ம என்ன கொடுத்துருப்போம்? EG45 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட மாடல் நம்பர் கொடுத்துருப்போம். அவன் என்ன சொல்லுவான்? நோ நோ நோ, ஐ ஹாவ் அ வெரி ஸ்பெசிஃபிக் எக்யூப்மெண்ட் நேம். உங்கள் அசட் ஐடியில் வந்து ஃபிக்ஸட் அசட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் வச்சுருப்பாங்க. அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஐடி, அந்த ஐடி தான் நான் போடுவேன், அதுதான் எனக்கு ஃப்ரண்டில் டிஸ்பிளே ஆகணுன்னுவான். பண்ணிக்கோ, கிவ் தம் த கஸ்டமைசேஷன். இது இல்லாமல் இன்னொன்று ஒன்று கொடுத்துட்டோம், ஒரு சிமுலேட்டர் ஒன்று கொடுத்துட்டோம். நீ வந்து என் கம்ப்ரஸர்லாம் தொட்டெல்லாம் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. என் சிமுலேட்டரில் லாகின் பண்ணிக்கோ, பண்ணிவிட்டு நீ பார்த்துக்கோ. அந்த சிமுலேட்டரில் தே கேன் கோ இன்சைட் வித்தவுட் அ கம்ப்ரஸர். தே வில் ஹாவ் அன் என்விரான்மெண்ட் லைக் ஒரு கம்ப்ரஸரோட சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கும். அங்கே போய் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இன்னொரு ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் ஒன்று கொண்டு வந்தோம். டீலர்ஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பிராண்ட் டீலர்ஸ். அவன் கம்ப்ரஸர் என்னோடதும் விற்பான், யூரோப்பியன் பிராண்டும் விற்பான். அப்போ அவனுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் தரணும்ல. வி டோல்ட், உனக்கு மட்டும்தான் இந்த சிமுலேட்டர் அக்சஸாக இருக்கும், நீ யாருக்கு வேணுமோ கொடுத்துக்கோ, நீ எவ்வளோ பணம் வேணாலும் வாங்கிக்கோ, ஐ டோன்ட் கேர். அவன் என்ன சொல்லுவான்? அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவர்லி ரேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஹவருக்கு $60 இல்லை €60 சொன்னான்னு வைங்களேன். அந்த €60 அவன் எல்ஜிக்கு தர தேவையில்லை. He can log in into with his username and password and give it to his end customer. And he will say like, see, I am also giving you the simulator, which you have used it for 3 days. Per hour rate is this much. This is the value addition I am giving. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நெகோஷியேட் பண்ணுவான். இந்த நெகோசியேஷன் வந்து என் காம்படிஷன் வந்து அவனுக்கு தரமாட்டான், ஆனால் நான் தரேன். அப்போ என்ன பண்ணுவான்? மற்ற காம்படிஷன் அவன் ஊர் ப்ராடக்ட் இல்லாமல் என் நம்ம ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்து ஃப்ரெண்டு நிப்பாட்டுவான். ஸோ வி நீட் டு ஹாவ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி அரவுண்ட் இட். இல்லைன்னா செய்ய முடியாது. அதுக்கு கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் ரெண்டுமே இருக்கணும். அதுதான் இந்த மிடில் பீஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நவ் ப்ராபப்ளி எப்படி பீப்புள் லைக் மீ வி ஆர் யூஸிங் வாட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் டாக்டர் செந்தில். மற்றதெல்லாம் கேஸ் ஸ்டடீஸ் தாங்க. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து எல்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸுங்க? How to practice what you have learnt. Professorsக்கு my sincere request is, please use this framework and write articles. Don't concentrate on research papers. In future அதெல்லாமே வந்து அப்சல்யூட் ஆகிடும். ரிசர்ச் பேப்பர் என்னங்க, சாட் ஜிபிடியோட என்னங்க ரிசர்ச் பேப்பர் நம்ம எழுத முடியும்? அது PhD முடிச்சிருதுங்க. ஹியூமன் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து வி ஹாவ் டு ஷோ அவர் க்ரியேட்டிவிட்டி, வி ஹாவ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ். அதுவும் வந்து கோயம்புத்தூரில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்ணேன், அதுக்கு ப்ரப்போசல் நான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கொண்டு போகணும். அது சாட் ஜிபிடி பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? யூ கேனாட் ஆஸ்க் சாட் ஜிபிடி எல்ஜியோட டாப் 5 ப்ராப்ளம்ஸை சொல்லு அப்படின்னா அதுக்கு தெரியாது.
but you will have that access. Please collaborate with industry, understand their problem, apply this framework. அட்லீஸ்ட்டுங்க ஒரு 5-6 இடத்துல நீங்கள் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் அதோட என்ன சொல்கிறது சூட்சமங்கள்லாம் நமக்கு தெரியும். இல்லைன்னா வந்து we will not have it. சூப்பரான ஒரு கன்சல்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த ட்ரைனிங்க்கு அப்புறமா வந்து இட் இஸ் வைட் ஓப்பன் ஃபார் யூ. நிறையா மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. எல்லாரும் டிஜிட்டல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் சீப்புங்க, என்ட்ரி பேரியரே இல்லை. அதுக்கு உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் அவங்களே வந்து நீங்கள் வந்து என்ன வேணாலும் நீங்கள் டோஜோ போய் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். யூ கேன் டூ இட், நத்திங். ஏதாவது டவுட்னா எங்கள் டோஜோ போய் கேளுங்க, தே வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். இது எப்படி பண்ணலாமான்னு கேளுங்க, சொல்லி தருவாங்க. நாங்கள் யாரும் அங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ட்லாம் வந்து பண்ணுறதே கிடையாது. யார் வேணாலும் வந்து போகலாம், யார் வேணாலும் வந்து கேட்டுக்கலாங்க. எந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்டும் நாங்கள் அங்கே நடத்துறது கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து இட் இஸ் ஓப்பன். ரெண்டாவது, அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் மோர் அண்ட் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் the real value will come. And we all have to thank Dr. Sendil. அவர் போய் முதல்ல படிக்கிறாரு, அதுவே நமக்கு ஒரு பயங்கரமான இன்ஸ்பிரேஷன். அவர் ஏங்க படிக்கணும்? அவர் முதல்ல போய் படிக்கிறாரு. இப்போ கூட வந்து அவர் ஃபேமிலி விஷயமா ஏதோ அடுத்த வருஷம் நாளைக்கு வந்து போகிறேன்றாரு. அங்கேயும் போய் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிட்டு வருவார் பாருங்க. அதை ஒரு கோர்ஸாக நமக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி தருவார். சி திஸ் இஸ் கோயம்புத்தூருங்க. ஜிடி நாயுடு பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. நம்மெல்லாம் அவங்க புக்கை பார்த்து படிச்சிருக்கிறோம். இவங்கெல்லாம் வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பையில் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த கல்ச்சர் வாட் வி ஆர் ஹேவிங் இன் கோயம்புத்தூர், that we have to capitalize. And how it will happen? It cannot happen in industry. It has to happen in academia. நீங்கள் ரிசர்ச் அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா தான் அது நடக்கும். இவ்வளோ பேசி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஏரியா கேட்டு நான் தரல அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் மீ த கொஸ்டின், என்ன சார் பேசுனீங்க கொடுக்கலையே அப்படின்ட்டு. இங்கே மாதிரி ஆளுகளை கேளுங்க, வி வில் கிவ் யூ ப்ராப்ளம் ஏரியாஸ். கன்சல்டிங் ஃபீ மட்டும் கேட்டுறாதீங்க, அது தர முடியாது, நாங்கள் ப்ரொமோட்டர் இல்லையே. பட் ப்ராப்ளம் நிறைய தருவோம். அதுக்கு ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு வந்து கம் வித் அ டிஸ்கஷன். ஒன்ஸ் ட்வைஸ் த்ரைஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ண ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ வில் ஹாவ் யுவர் ஓன் கஸ்டமர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து யூ கேன் டூ கன்சல்டிங் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து செய்யும். ஒன்ஸ் தெர் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், வி ஆர் ரெடி டு ஷேர் த ப்ராஃபிட் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் இட். பட் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே இல்லாமல் நம்ம போய் வந்து நம்ம கேட்டோம்னு வைங்களேன், கஷ்டம். ஓகே, அதே மாதிரி ப்ளீஸ் ஹாவ் திஸ் as a starting point. Like me, I got inspired from Dr. Sendil. I am now teaching this in Amrita School. அது மாதிரி உங்களோட காலேஜஸில் ப்ளீஸ் டேக் இட். ஒரு 1 day ஒர்க் ஷாப், 2 day ஒர்க் ஷாப் ஜனரஞ்சகமாக சொல்லிக் கொடுங்க. அப்போ தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபிலாசபி மேலே வந்து ஒரு ஈடுபாடு வரும். இல்லைன்னா வந்து தே வில் ஸ்லீப். ஷார்ட்டாக வந்து சொல்லி தந்துட்டு கிவ் தம் சம் ஆக்டிவிட்டீஸ், இன்வால்வ் தம் இன் யுவர் கன்சல்டிங் ஆக்டிவிட்டி, ஆஸ்க் தம் டு திங்க் என்ன காஸ்ட் வேல்யூ வரும், என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேல்யூ வரும், என்ன பிளாட்ஃபார்ம் வேல்யூ வரும். ஏதாவது ஒரு நல்ல ஹோட்டல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா வெரி குட், அங்கே என்னென்ன உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேல்யூலாம் வந்துச்சு எனக்கு எழுதி கொடு. காஸ்ட் வேல்யூ இருந்துச்சா அப்படின்னு கேளுங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் சம் நெட்வொர்க் வேல்யூவா அப்படின்றது கேளுங்க. ஸோ அந்த வேல்யூ பேஸ்டு திங்கிங் ஸ்டைல் வந்து அவங்களுக்கு வரணும். வந்தால் தான் நான் செய்கிறது எதுக்காக செய்கிறேன், இது மூலமாக வந்து வாட் இஸ் த வேல்யூ ஐ எம் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் இட்ன்ற தாட் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு வரும். வந்துச்சுன்னா தான் வந்து பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட் வரும். அப்போ தான் என்டர்பிரினர்ஸ் ஆவாங்க. Startups, if you are there, please don't think only about technology. Technology is nothing. அதனால தான் வந்து சோ கால்டு சுந்தர் பிச்சை எங்கெல்லாம் படித்தாருங்க அவர்? என்ன படிச்சிருக்கிறாருங்க? மெட்ரலாஜி. ஓகே, அதுக்கப்புறமா போய் வந்து மாஸ்டர்ஸ் வேறு பண்ணியிருக்கிறாரு, அப்புறம் எம்பிஏ பண்ணியிருக்கிறார். இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு? சிஇஓ ஆஃப் கூகுள். நம்ம ஆளுங்க ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரு போய் வந்து கம்ப்யூட்டர் பக்கத்தில் உட்காந்து, சார் கம்ப்யூட்டர் எனக்கு பிடிக்காது சார். ஐஐடிக்குள்ளார போகிறது வந்து அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம்.
அதில் போய் வந்து மெட்டலர்ஜி படித்து அதில் ஒரு பயங்கரமாக வந்து வர்றது அதோட பெரிய விஷயம். அவருக்கு இல்லாத காதலாம் நமக்கு இருக்க போது மெட்டலர்ஜி மேலேயும் மெக்கானிக்கல் மேலேயும். இதோட இந்த 11th 12th முடிச்சுட்டு சிலவங்களாம் வந்து நம்ம அப்படியே உள்ளே வருவாங்க. சொன்னேன், எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் பிடிக்காது அங்கிள். ஐயோ மேக்ஸு, ஓ சாரி சொல்லாதீங்க. ஸோ again what I'm saying is இந்த அவர்ஷன்லாம் வந்து இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. we are there to solve problems. ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கு மேக்ஸ் வேணுமா மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணு, ஃபிசிக்ஸ் வேணுமா ஃபிசிக்ஸ் யூஸ் பண்ணு, கெமிஸ்ட்ரி வேணுமா கெமிஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணு, சைக்காலஜி வேணுமா சைக்காலஜி யூஸ் பண்ணு. ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸே தவிர டொமைன் இஸ் நாட் அன் இம்பார்ட்டன்ஸ். அதனால் டெக்னாலஜி மேலேயோ சப்ஜெக்ட் மேலே மீன்ஸ் அந்த டொமைன் மேலே ரொம்ப நம்ம அந்த காதல் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நம்ம மனசில் இருக்கணும். we are problem solvers, let's solve world's problem. அந்த மைண்ட் செட்டோட வந்து when we are going first we have to identify what is the problem. அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுனால what is the value you are going to get it. அந்த டைமில் apply this framework. அப்படியே everything will fall in line. Then you will be able to communicate it to your clients properly. Then they will appreciate your business acumen first. Then they will give you opportunity for business. ஏன்னா அவங்க வந்து உன்னோட இப்போதைய ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்காக இல்லை, they are looking at a long term partner. அந்த பார்ட்னராக இருக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் அக்குமெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ தான் யூ வில் பி லைக் ஒரு வேம்பயர் மாதிரி. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, உள்ளார போய் எங்கெங்கெல்லாம் வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. அப்போ தான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் ஹண்ட் பண்ணுவீங்க. அப்போ தான் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து யோசிப்பீங்க. ரெண்டாவது, டூ இனோவேஷன். இந்த வேல்யூ வேம்பயர் இதப்போ வந்து ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ், இன்னொருத்தர் வந்து இந்த வேல்யூ வேக்கன்சி வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு, அந்த வேக்கன்சிக்குள்ளார நீங்கள் உள்ளார போயிட்டீங்க, பண்ணிவிட்டு வந்து யூ ஹவ் டிஸ்ரப்டட் அண்ட் யூ ஹவ் ஆக்குபைட். இட் இஸ் நாட் பர்மனண்ட். someone else will come as a value vampire. He will suck out. அந்த வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இப்போதைக்கு தான் நீ இருக்கிற, பட் ஃபியூச்சரில் வந்து என்ன இருப்பான், வேற ஒருத்தர் வந்துடுவான். ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் சி வேர் இஸ் த வேக்கன்சி அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஜம்ப். இங்கேருந்து அங்கே, அங்கேருந்து இங்கேன்னு சொல்லிட்டு வந்து போயிட்டே இருக்கணும். இந்த மைண்ட் செட் நமக்கு இல்லை அப்படின்னா தென் வி வில் பி செல்ஃப் கண்டென்ட். நான் பண்ணிட்டேன்ப்பா அப்படியே இருந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். அதுக்கு வி ஹாவ் லிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர். அவங்கள வந்து பார்த்து பார்த்து வந்து வி ஆல்சோ ஹாவ் டு மோட்டிவேட் அஸ். எவ்ரிடே எந்திரிக்கிறதுக்கு there is a value. அந்த வேல்யூ வந்து we have to see for problems and solve it and apply the framework. That is very very important. நிறைய ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் வந்து என்னோட quest of digitalல வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. none of the framework have given the result what this framework have given me. So I am a very strong fan of this particular framework. There is one paper, ஒரு 7 ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் லீடிங் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸை அனலைஸ் பண்ணி வந்து போட்டிருக்காங்க. அதையும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா no framework is as simple as this. This framework is simple, you can communicate easily. Even our digital matrix framework, அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரேம்ஒர்க். அது நைக்கி வந்து நைக்கியோட கேஸ் ஸ்டடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நைக்கி ஹாவ் அடாப்டட் இட். அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அவர் ப்ரொஃபஸர் வெங்கியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு 2-3 தீசிஸ் எழுதியிருக்காங்க. அதில் அந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் டிஜிட்டல் மேட்ரிக்ஸ் ஃப்ரேம்ஒர்க்கை வந்து ப்ரீ கோவிட் நைக்கியில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, போஸ்ட் கோவிட் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க, நைக்கியில் அந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் எப்படி வந்து காணாமல் போச்சுன்ற வரைக்கும் எழுதியிருக்காங்க. எம்ஐடியோட பிஸ்னஸ் ஸ்கூலோட ஆர்கைவ் ஆஃப் தீசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் இருக்கும். பியூட்டிஃபுல்லாக டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே நடக்கும். நீங்கள் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, நாளைக்கு நீங்கள் போனதுக்கப்புறமா காணாமல் போயிருக்கோம். அதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நிறைய சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெக்ஸில் என்ன நடந்துச்சு எல்லா விஷயங்களும் வந்து சொல்லியிருப்பார். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நாளைக்கு இந்த சோமு இல்லை அப்படின்னா ப்ராபப்ளி எல்ஜி வந்து இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுமான்றது தெரியாது. மேபி someone else will come with some different idea. பட் நம்ம எங்கே இருக்கிறோமோ அங்கே வந்து நம்ம இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, யா விட்டிங்கன்னா பேசிகிட்டே இருப்பேன். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க ப்ளீஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதான் சார், வேல்யூ வேக்கன்சி வந்து நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு தர வாய்ப்பு இருக்குது, என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்ட்டு. பட் அதுக்கு வந்து வி நீட் கண்டினியூஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் டோஜோ வாட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங், டோஜோ வந்து வி ஹாவ் 3 ஸ்டேஜஸ்ங்க எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ். எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஸ்டார்ட் ஸ்மால், ஸ்கேல் ஃபாஸ்ட்.
எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வித் அகடமிக் ரிகர். இதுதான் வந்து எங்களோட ஃபிலாசபி. டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும், பட் எல்லாத்தையுமே வந்து வி ஹவ் டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இட் தரோலி. அதுக்கு வி நீட் சப்போர்ட். வேர் வி கேன் டூ திஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வித் அகடமிக் ரிகர். ஸோ அகடமியால் தான் வந்து எங்களுக்கு வேணும். ஸோ வி நீட் மோர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் டு டூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். சில இடங்களில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நாங்கள் பண்ணி பர்ஃபெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் சில விஷயங்கள் எல்லாம். அங்கே வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி நீட் டு டூ லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதுதான் ஸ்டார்ட் ஸ்மால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டார்ட் ஸ்மால் ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்புக்கு சேலரி வருங்களா? ஏதாவது ப்ராஃபிட்டு? அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கலாம்? ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கலாம், ஒரு லேப்டாப் கிடைக்கலாம், ப்ராப்ளம் நிறைய கிடைக்கும். தே ஹாவ் டு புட் தேர் எஃபர்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் வந்து வி நீட் டோஜோ. ஸோ இப்போ ஜிஆர்ஜி, ஜான்சன்ஸ் இல்லை ராமகிருஷ்ணா, இங்கே எல்லாத்துலேயுமே வந்து சக்ஸஸ் என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்க ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆர் பிலீவிங் திஸ், ஆர் த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஹூ ஆர் அசோசியேட்டட். சரி, அவங்க சத்யகுமாரி மேடம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஷீ வில் டெல், இது நான் இப்படி பண்ணிட்டுருக்கேன். பிருந்தா மேடம் அவங்க ஃபோட்டோவில் நான் பார்த்தேன், அவங்களும் நின்று இருப்பாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக வந்து பேசுவாங்க. அவங்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சூப்பராக இருக்கும். அருமையாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இவங்க நின்றுருப்பாங்க, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி எட்டி பார்ப்பாங்க, அதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருவாங்க. See, this is what we want. A freshness, an energy. Monotonous working எங்களோடது. What we want is we are filled with problems. அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஒரு லைட் வேணும் எங்களுக்கு, அவ்வளோதான். That we want. So professors are the pivotal point. Professors should be able to inspire the students and recruit as interns. அந்த இன்டர்ன்ஸுக்கு அந்த ப்ராப்ளமை கொடுத்து வந்து தே ஹாவ் டு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி அப்படியே அந்த ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போகணும் மேலே. திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் லுக்கிங் அட் சார். ஸோ இதுக்கு நிறைய பேர் வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க. அது ஏன்னு நான் சொல்கிறேன். ஹெச்ஓடி சொன்னாங்க, பிரின்சிபல் சொன்னாங்க, ஃபவுண்டர் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, 10 பேர்த்த அனுப்புவாங்க. 10 பசங்க சூப்பராக ட்ரெயின் ஆகிடுவாங்க 1 மாதம் 2 மாதம். அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய எக்ஸ்கியூசஸ் வரும். சார் அவங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது சார் அவன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சார் அவன் ப்ராஜெக்ட் வேறு ஏதோ ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறானாமா சார், இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்க மாட்டானாமா சார். இல்லைன்னா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு உங்கள் லெட்டர் ஹெட்டில் சைன் பண்ணி கொடுங்க சார். இப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னா நாங்களாம் நர்வஸ் ஆகிடுவோம். உடனே என்ன ஆகிடுவோம், நன்றி வணக்கம், அவ்வளோதான். ஃபேக்கல்ட்டி வில் நாட் பிலீவ் இன் திஸ். ஸோ ஃபேக்கல்ட்டியோட பிலீஃப் இல்லை, மேனேஜ்மெண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டை ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் டுவர்ட்ஸ். இதை எப்படி என்கவுண்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 3 months ஒன்ஸ் டோஜோவில் ஒரு விழா நடக்கும். அந்த விழாவுக்கு தேவையான எல்லா கிஃப்ட்டும் எல்ஜிலேருந்து வந்துடும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பண்ணாங்களா, ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நல்லா பண்ணாங்களா, அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் மொமெண்டோ கிஃப்ட்டு எல்லாம் எல்ஜிலேருந்து வந்துடும். அந்த விழாவை நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். ஆர்கனைஸ் பண்ணி வந்து யார் வேணாலும் கூப்பிடுங்க, பெஸ்ட் பர்சன் இந்த டெக்னாலஜியில் நல்லா இருக்கிறாங்க. ஏன்னா இது உங்கள் டோஜோ, யூ ஹவ் டு செலிப்ரேட் இட். வி வில் ஒன்லி ஸ்பான்சர் தி கிஃப்ட்ஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அந்த மொமெண்ட்டோ அந்த வாட் இஸ் தட் அந்த மொமெண்ட்டை வந்து அப்படியே செரிஷ் பண்ணணும் நம்ம. அண்ட் தட் வில் இன்க்ரீஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேக்கல்ட்டிஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுங்கள். அவங்க எதுவுமே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, வெறும் பசங்க கரெக்டாக டோஜோக்கு வராங்களான்னு பார்த்தா மட்டும் போதும். அப்புறம் ஏதாவது டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன வேலை செய்கிறீங்கன்னு வந்து கேட்டாங்கன்னா போதும். அதில் அவங்க லாக் எழுதுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த லாகில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல எழுத சொல்லுவோம். அங்கே ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு போட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட பேசணும். அவங்க என்னம்மா ப்ராப்ளம் உனக்கு அப்படின்ட்டு. இது மட்டும்தான் நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லேருந்து எதிர்பார்க்குறோம். இது செஞ்சாங்க அப்படின்னா சஸ்டெயின் ஆகும். 3 months ஒன்ஸு கண்டிப்பாக விழா நடக்கணும். அது நடக்கலை அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிடும். மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் வந்து தெரியாது இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்துகிட்ருக்குன்ட்டு. ஏன்னா நீங்கள் விழா நடக்கிறப்ப மேனேஜ்மெண்ட்டு கூப்பிடுவீங்க, அப்போது தேர் வில் பி மோர் சப்போர்ட், யூ வில் கெட் இட். இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா சஸ்டெயின் ஆகும் சார். பட் ஸ்டார்டிங் வந்து எ பஞ்ச் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் 5 பேர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இந்த 5 பேரும் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி வந்து அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுற மாதிரி வந்து தே ஷுட் பி இருக்கணும். அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க சார், அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். டிஜிட்டல் சார் அது மட்டும்தான். அங்கே வந்துட்டு சார் நான் பயோகெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னீங்கன்னா சாரி, என்னால் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் ஒன்லி சி ஹூம் அவர் சி
ஐஐடியில் மெட்ரலஜி படித்தவர் தான் கூகுளோட ஹெட்டு. ஸோ அதனால் வந்து ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் லைக் ஒரு பயோகெமிஸ்ட்ரியோட ஃபேக்கல்ட்டி வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை. பட் அவர் வந்து சுந்தர் பிச்சை மாதிரி மைண்ட் செட்டோடு வந்தாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, வேறு ஏதாவதுங்க? மேம் கிளைண்ட்டே வந்து நாங்கள் தானே. ஓகே மென்டரில் கரெக்ட். ஸோ எங்களோட கிளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களோட இன்டர்னல் கஸ்டமர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து டிஜிட்டல் ஃபங்க்ஷன், எனக்காக சில வேலைகளும் நான் அங்கே செய்வேன். அதுக்கு நான் ஒரு ஆள் வச்சுருப்பேன், ஒரு டீம் வச்சுருப்பேன். எங்கள் டோஜோலேருந்து வந்து வேற ஒருத்தருக்கு வந்து பண்ணி தருவாங்க. அவங்களோட தான் மென்டர் நேம் நீங்கள் அங்கே பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மென்டர்ஸ் வந்து எல்ஜியோட எம்ப்ளாயீஸ் தான் அவங்க. ஸோ அதனால் வந்து மேம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க. நாங்கள் இங்கே வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக அங்கே வரல இல்லையா, ஃபஸ்ட் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இன்டர்னலாக நான் போய் வந்து அவங்களுக்கு பில்லெல்லாம் தர முடியாது. ஓகேங்களா, எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறது தான் வந்து எனக்கு எல்லாமே, அவ்வளோதான். ஐ கேனாட் கிவ் எனி பில். ஸோ வி ஆர் நாட் சப்ளையர்ஸ். அப்படி இருக்கிறப்ப நாங்கள் எதுவும் ஹைட்லாம் பண்ண மாட்டோங்க, ஃபஸ்ட் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் கிரியேட்டட் அ ஃப்ரேம் ஒர்க். எல்லா இனோவேஷனும் அங்கே நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு, கிட்டி, விக்கி அதெல்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க. அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு, அந்த கைட்லைன்ஸ், கார்ட் ரயில்ஸ் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த கார்ட் ரயிலுக்குள்ளே அவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னா அது பர்ஃபெக்டாக தான் வரும். அது எங்கள் வேலை, அது பர்ஃபெக்டாக வர வைக்கிறது. எங்களுக்கு ஆள் மட்டும்தான் வேணும். அந்த கார்ட் ரயிலை நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்ற கமிட்மெண்ட்டோட ஆள் வரணும். அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேனாட் டைரக்ட்லி வாக்கின். சும்மா வந்து நான் டோஜோவில் வந்து உட்காந்துருக்கேன்லாம் இல்லை. 3000 ஸ்டூடெண்ட்டில் 30 பேருக்கு தான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது. அந்த 30 பேர் யார்? தே வில் ஹாவ் அ ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ். அவங்க வந்து இப்போ பவர் பிஐயில் வந்து நான் வேலை செய்யணும் அப்படின்னா பவர் பிஐ அவங்க கையில் வந்து ஒரு லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருவோம். அவங்க அதை படித்து பார்க்கணும், அதுலேயே குவிசஸ் எல்லாம் வரும், அது எல்லாத்தையும் அவங்க ஆன்சர் பண்ணணும். அதோட ஸ்கோர் எங்களுக்கு தெரியும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸே உள்ளே எடுப்போம். வி வில் நாட் என்டர்டைன் எவ்ரி ஒன் இன்சைட். இதே வந்து வெப் டெக்னாலஜியில் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு, அந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் அனுப்பிடுவோம். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணணும். இது நாங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் சொல்லி தருவோம் எப்படி நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி கிறிஸ்பிடிஎம் ஃப்ரேம் ஒர்க், எல்லாமே ஃப்ரேம் ஒர்க் தாங்க மேம். கிறிஸ்பிடிஎம் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ். அஜைல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து அங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஆர்ட் ஒர்க்லாம். அதெல்லாம் வந்து ஃபார் எனி ப்ராஜெக்ட். அது வந்து டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், எதனால யூசர் ஸ்டோரி எழுதுகிறோமா இப்படி தான் எழுதணும், அக்செப்டன்ஸ் க்ரைட்டீரியா இப்படி தான் எழுதணும், எல்லாத்துக்குமே வந்து தேர் இஸ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க். அந்த கார்ட் ரயிலில் தே ஹாவ் டு ஜஸ்ட் கம் இன். குவாலிட்டி பற்றியெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம், அதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படணும். அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் பிளாட்ஃபார்ம் சில இடங்கள்லாம் பவர் ஆப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அங்கே நீங்கள் நினச்சாலும் குவாலிட்டியெல்லாம் டிவைட் பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு டூ இட், அதர்வைஸ் இட் வில் நாட். 3 months மேம் எங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன். ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 15 days ஆகிடும் அவங்க எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதே அந்த ஃபஸ்ட் மந்த்துக்கு அப்புறமா தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஒரு 2 மாதம் செஞ்சாங்கன்னா தான் அந்த விழா நம்ம நடத்துகிறோம் பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வீடியோ போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க. வீடியோ காமிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த ப்ரொஜெக்டரில் காமிச்சாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசங்க பண்ணதை வந்து அங்கே காமிச்சிருப்போம். அவங்க செய்யணும் அப்படின்னா சும்மா போய் வந்து செய்கிற மாதிரி நிலுமா ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்னு பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. தே ஹாவ் டு டூ இட். அண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங், சி வென் அன் சர்டிஃபிகேட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் எல்ஜி, வி வில் மேக் ஷுர் தட் வி ஆர் கிவிங் இட் ஒன்லி ஃபார் த டிசர்விங் பீப்புள். அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேடம், 75% கீழே அட்டண்டன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டே கிடையாது. ரிசர்ச் பேப்பர் மட்டும் இல்லைங்க மேடம், நீங்கள் ஆர்டிக்கல்னு யோசிங்க. ஆர்டிக்கல்னு யோசிச்சு அதுக்கு டுவர்ட்ஸாகவே நம்ம போனாவே போதும் என்னை பொறுத்தளவுக்கு. ஏன்னா எடுத்தோன்னா வந்து நம்ம வந்து ஹார்வர்டில் வந்து ஹெச்பிஆரில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நம்ம சொன்னால் நடக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து வி கேன் கோ, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். பட் ஆனால் இது வரைக்கும் வந்து நாங்களும் நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கூட எல்லாம் பேசியிருக்கோம், யாரும் ஒரு பேப்பரோட ஆர்டிக்கலோட வரவே இல்லை. எல்லாம் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு வாமிட் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க, அதை வந்து அப்படியே வந்து அனுப்பி விட்ருப்பாங்க. அதை பார்த்தாவே எங்களுக்கு தெரியும் அதை ChatGPT தான் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை கூப்பிட்டு என்னம்மா இது அப்படின்னா, சாரி சார் மேடம் கேட்டாங்க அதனால் பண்ணி கொடுத்தேன் சார் அப்படின்வாங்க. ஆனால் எங்களோட விக்கியில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக எழுதியிருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அதை வந்து ஃபேக்கல்ட்டினால் அப்ரிஷியேட் பண்ண தெரியாது. இல்லைல்லம்மா ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அது என்ன சொல்கிறது, சி வி டோன்ட் ஹாவ் டு கோ இன் டு அ ஃபார்மேட். சி யூ திங்க் அபவுட் கன்சல்ட்டிங்க. நீங்கள் இங்கே ரிசர்ச் பேப்பர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்காதீங்க, கன்சல்ட்டிங்கை பற்றி யோசிங்க.
அந்த மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நடக்கும். ஏன் சார், ஒரு பிஹெச்டி படித்தவங்களை வந்து என்னால் எம்ப்ளாய் பண்ண முடியுமா எல்ஜியில்? அவங்களுக்கு எவ்வளோ சிடிசி தரணுங்க? இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே ஹங்கருங்க. நான் இப்போ அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எனக்கு எந்த பவுன்சர் வந்தாலும் சரி, எனக்கு தெரியாத ஒரு டெக்னாலஜி வந்துச்சுன்னு வைங்களேன், ஐ ஹாவ் அ ஃபேக்கல்ட்டி ஆஸ் அ விக்கெட் கீப்பர். I'll just give him a call. சார் இந்த மாதிரி ஒன்று வந்திருக்குங்க சார், கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படின்னா பார்த்துறாங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. தே ஆர் அட்வைசஸ் ஃபார் அஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பெனிஃபிட் வந்து எங்கேயுமே காஸ்ட் வேல்யூ, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேல்யூ எக்கச்சக்கமாக இருக்குன்னு வைங்களேன். வி கெட் லாட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுங்க பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். எங்களோட சஸ்டைனபிலிட்டி ரிப்போர்ட், நீங்கள் 2 சஸ்டைனபிலிட்டி ரிப்போர்ட் நான் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எழுதியிருப்பாங்க. அது எல்லாத்துலேயுமே டோஜோ வில் பி ஃபீச்சரிங். 300 குழந்தைங்க எல்ஜியோட சர்டிஃபிகேட்டோட வெளியில் போகிறாங்கன்னா இதோட என்னங்க வேணும் எங்களுக்கு? இருக்கும். எல்லா ஆனுவல் ரிப்போர்ட்லேயும் நீங்கள் டோஜோன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டோஜோ போட்டு ஃபைன் பண்ணுங்க, இருக்கும் கண்டிப்பாக. எங்களோட பிளாக், எங்கள் வெப்சைட்டில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். பாருங்கள். அப்புறம் இதோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸுங்க, ஆர்பிஏ, எல்எல்எம், சிலதெல்லாம் வந்து ஏஐ ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணி ஷெல்ஃப் பண்ணிட்டோம். எங்களால் பண்ண முடியும்ப்பா இந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்களால ஃபீட் பண்ண முடியல, எங்களுக்கு பணம் தர முடியல அது ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் டு திங்க் மை பொசிஷன். ஐ ஆம் எ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸோட ஹெட். எனக்கு கீழே வந்து 5 பேர் தான் இருக்காங்க. இந்த 5 பேரை வச்சுட்டு என்னால் வந்து எப்படி இவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் செய்ய முடியும்? வித்தவுட் டோஜோஸ் ஹெல்ப் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டூ இட். ஸோ இன்டைரக்ட்லி தே ஆர் அவர் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ இட்ஸ் ஹியூஜ் பெனிஃபிட்டுங்க. ரெக்கார்டு வேறு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, நிறைய சொல்ல முடியாது என்னால். ஆமாங்க. அது வந்து நான் இங்கே எல்ஜியில் வந்து தான் நான் செஞ்சேன்றதுலாம் கிடையாது. ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் லாங் பேக்குங்க. என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இன்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ZF வின் பவர் கருமத்தும்பட்டியில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது. அங்கே தான் நான் அந்த டிஜிட்டலைசேஷன் பற்றியே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னு வைங்களேன், எங்கே போவீங்க? காலேஜுக்கு தான் போகணும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஐ வாஸ் ரிசர்ச்சிங் மோர் ஆன் எனர்ஜிங்க. ஸோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அதில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து அதோட லாட் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர்ஸ், அதில் வந்து ப்ரொஃபஸர் ஏ கந்தசுவாமி பிஹெச்டியில் டீன் இப்போ ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி. இது அவர் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு காண்டாக்ட் பாயிண்ட். அவர்கிட்ட போயிட்டு சார் இந்த மாதிரி இருக்குங்க சார் அப்படின்னு சொன்னான்னு, இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படின்னு இந்த ப்ரொஃபஸரை போய் பாருங்கள் சார் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னுவார். அவர்கிட்ட நம்ம போனோம் அப்படின்னா சார் இந்த மாதிரி அப்படின்னா அப்படிங்களா சார், இது நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம். நான் என்ன பண்ணுறேங்க, ஒரு 2 ME ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்புகிறேங்க, அவங்க பார்த்து ஸ்டடி பண்ணிவிடுவாங்க. ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்போ தான் வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த பவர் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் அகாடமியா. அதுவும் கோயம்புத்தூரில் எவ்வளோ பேருங்க, சிஐடி, பிஹெச்டி, கிருஷ்ணா, ராமகிருஷ்ணா எவ்வளோ இருக்குதுங்க. எங்கே வேணாலும் போய் வந்து நம்ம டோரை மட்டும் நாக் பண்ணால் போதும். பட் அங்கே வந்து என்னால் வந்து சின்னதாக தான் செய்ய முடிஞ்சது. காரணம் என்னென்னா அது ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனி, மேனேஜ்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் இருக்காது. அங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ப்ரொஃபைல் லிங்க்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா 2014 வி காட் அன் அவார்டு ஃபார் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி. அப்போ எவ்வளோ பேர் இங்கே இன்ஜினியரிங் இருக்கீங்கன்னு தெரில, பட் டாக்டர் ஜோவிதா ஜுரோம்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு மேடம் இருந்தாங்க பிஹெச்டி டெக்கில். ஷீ டைட் இன் கேன்சர். ஷீ இஸ் அ அத்தாரிட்டி இன் லேப்வியூன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர், லோ கோட் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று. இப்போ நம்ம லோ கோட் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம், பட் லோ கோடில் பயோனியர்ஸ் வந்து லேப்வியூ தான். அதுவும் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக வந்து நாங்கள் பிஹெச்டி வந்து போனோம். 15 பேர் என்னோடய டீம்மேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டெய்லி ஈவினிங் வந்து கண்டிப்பாக 2 மணி நேரம் அங்கே போய் வந்து லேர்ன் பண்ணோம். அதில் தான் வந்து நிறைய ஆப்ஸ் செஞ்சோம் நாங்கள். ஏன்னா அந்த ஆப் வந்து ஆல்ரெடி காட் ரயில்ஸ்லாம் அவனே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பான். நீங்கள் அங்கேருந்து டிவியேட்லாம் பண்ண முடியாது, சைபர் செக்யூரிட்டிலேருந்து எல்லாமே அவன் இன்ஷூர் பண்ணி வச்சுருப்பான். ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து செஞ்சோம், IoT ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம். அதுதான் என்னோட ஸ்டார்டிங் ஜேர்னி. தென் ரியலி ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அகாடமியா. அதுக்கப்புறம் க்ளோஸாக நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். சீமென்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் வே ஆஃப் மீ டூயிங் இட், இதை வந்து 2017 தே அப்ரிஷியேட்டட். ஏன்னா 2017 ஐ வென்ட் டு ஜெர்மனி அண்ட் ஐ பப்ளிஷ்டு ஆர் presented a paper on how Industry 4.0 can be used and how we are using at ZF Wind Power Karmathambatti and what is the benefit we got out of it. Industry 4.0 பற்றி ஜெர்மனியில் பேச ஆரம்பித்ததே 2015 தான். ஆனால் 2016 ரிசல்ட்டை 2017 நான் வந்து போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். தென் ஜெர்மன்ஸ் இல்லைங்களா பார்த்துட்டு உடனே வந்து டாட் வச்சு நம்மளை அப்படியே தூக்கி சீமென்ஸில் வந்து தூக்கி உட்கார வச்சாங்க.
சீமென்ஸில் போனதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது சீமென்ஸோட இனோவேஷனே வந்து நிறைய அகாடமியால் தான் நடக்குது. ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் அவங்களோட நெக்ஸ்ட் 47 சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. எல்லா ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபண்டிங் கொடுத்துருவான். நீங்கள் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸில் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள், ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள், காம்படிஷன் அது இதெல்லாம் வந்து நடக்கும். அதில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இது நல்ல ப்ராடக்ட், இந்த ப்ராடக்டை அப்படியே R&D கொண்டு போவாங்க, அப்படியே வந்து பர்ஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க, ப்ராடக்ட் வெளியில் வரும். திஸ் இஸ் ஹவு தே ஆர் டூயிங் த இனோவேஷன். இது அவங்கள்ட்ட லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் எப்படிலாம் அவங்க பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. டாக்குமெண்டேஷன் அவங்களோட பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். தட்ஸ் வை எங்கள் டோஜோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விக்கின்ற டாக்குமெண்டேஷன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். நான் வேறு எதையுமே பார்க்கவே மாட்டேன், எனக்கு அந்த டாக்குமெண்டேஷன் மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி கிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று காமிச்சிருப்பாங்க சோர்ஸ் கண்ட்ரோலுக்கு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரெமிசஸ் கிட்டு, பப்ளிக் கிட்லாம் கிடையாது, ஆன் ப்ரெமிசஸ். அது வந்து எங்களால் மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும், வெளியிலேருந்து அவங்களால பார்க்கவே முடியாது. ஸோ தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ், நாலேஜ் அப்படியே உள்ளார வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்போ வந்து இட் வில் பிகம் வெரி பிக். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஜேர்னி. அப்புறம் ஐ டோல் திஸ் வென் ஐ ஜாயின்ட் எல்ஜி, ஐ எம் த ஒன்லி எம்ப்ளாயி இன் டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஆள் தருவாங்களா? அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? இதுதான் பண்ண முடியும். MD நோஸ் நான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால் வந்து ஹி அலோட் மீ. எல்ஜியோட சட்டையை போட்டுட்டு இப்போ நான் எங்கே வேணாலும் போய் எந்த கதை வேணாலும் தட்டலான்னு வைங்க. தட்ஸ் அட்வான்டேஜ். ஃபினான்ஸ் ஃபின்டெக்கில் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்குங்க. ஃபின்டெக்கில் வந்து வி ஆர் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். பவர் பிஐயோட ஃபஸ்ட்டு யூஸ் கேஸே நாங்கள் ஃபின்டெக்கில் தான் பண்ணோம். குளோபல் பிஸ்னஸ் ரிவ்யூ இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் இன் அ பிபிடி, இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அ பவர் பிஐ டேஷ்போர்டு. பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட இன்புட்டுக்காக வந்து அங்கே வந்து ஓலாப் பண்ணி வந்து எங்களால் டேட்டா காமிக்க முடியும். அவங்க கேட்குறாங்க, இல்லைனா என்ன நடக்குங்க போர்ட் ரூமில் பிபிடியில் கொண்டு போனீங்கன்னா என்னது, can you give me a breakup of how much is coming from medical, how much is coming from automotive? Sure sir, I will send you அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒருத்தர் உட்காந்து நோட்ஸ் எழுதிட்டு இருப்பார். இங்கே can you filter medical, can you filter automotive? That's the difference. Fintech நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா தான் you will be able to give the cost value for the promoters, experience value to the promoters. அது இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. பட் நவ் என்ன சொல்கிறதுங்க, கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஃபின்டெக்கில் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட்டட் யூஸ் கேஸ் இருக்காதுங்க. அது வந்து ஃபிக்ஸடு இல்லைங்களா. குளோபல் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அந்த அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அதில் இனோவேஷன் இருக்காது. அதுதான் ஒரே ஒரு இது. பட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இப்போவுமே. யூ கேன் கம் இன். அங்கே காயத்ரின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்னோட கலீக் இன் ஃபினான்ஸ், ஷீ இஸ் டிரைவிங் இட். ஐ கேன் லூப்பர் டு நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசிவிட்டு யூ கேன் பிக் அப் எனி ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் யூ கேன் சி. ஈவன் நாங்கள் ஏற்கனவே பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரிவ்யூ பண்ணிங்கனாவே அதுவே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். யூ வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தர். வேறங்க இந்த பஞ்ச் எதாவது கேளுங்க. முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. பண்ண மாட்டாங்க. அதனால தான் சி ஃபைனலி வி ஹாவ் அ பாலிசி. எங்களோட லேப்டாப்ஸ்லேருந்து நீங்கள் டோஜோவில் இருக்க லேப்டாப்பே எதை வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள், ஒன்றும் வேலை செய்யாது. சி தட் இஸ் த கார்ட் ரெயில் விச் வி ஆர் ஹேவிங். இது ரிசர்ச் பேப்பர் இருக்குங்க மேம். நீங்கள் ரிசர்ச் கேட்டில் என்னோடதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற 600 சப் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி வந்து இந்த மெத்தடாலஜி ஆஃப் பிஸ்னஸ் அஜிலிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணலான்றது ஐ ஹவ் டாக்குமெண்டட். அதில் தான் எனக்கு டாக்டரேட்டே கொடுத்தாங்க. அதுவும் கைடு ஃபாரினர், டாக்டரல் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஃபாரினர்ஸ், ஒரு இந்தியன் இல்லை அதில். அதுவும் சுவிஸில் போய் வந்து வாங்கினோன்னா நினச்சி பாருங்கள். அதுவும் அவனோட யூனிவர்சிட்டியோட ஃப்ரேம் ஒர்க்கே எடுத்து அப்ளை பண்ணி வாங்கணுன்னா எவ்வளோ கேள்வி கேட்பாங்க. எல்லாத்தையும் முடிச்சிருக்கேன். அதில் இருக்குது எல்லாமே. ரிசர்ச் கேட்டில் போனீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 63 பேப்பர்ஸ் இருக்குங்க. நான் பண்ண எல்லா ஒர்க்கும் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ப்ளீஸ் மேம், நோ கொஸ்டின்ஸ். Obviously ma'am, everywhere it is possible. There is a company called 5C Networks. There in Kalapatti. பார்த்தீங்கன்னா what they have done, they have tied up with see he is an NGP ஸ்டூடெண்ட்டுங்க. KMCH பக்கத்துலேயே இருக்குது. ரொம்ப சிம்பிளாக அவர் பண்ணியிருக்கிறாருங்க. போய் வந்து எல்லா எக்ஸ்ரே எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு மேனுவலாக அனோட்டேட் பண்ணிட்டார். He is creating an AI model. Now he is saying like any radiologist
can use his AI and augment the decision making. He's not saying I'm replacing the doctors. It will augment. ஹைலி பாசிபிள். மெடிக்கலில் நிறைய பண்ணலாங்க. கேஎம்சிஹெச்சில் அவர் நல்லா சார் வந்து பேசுகிறதெல்லாம் ஐ வாஸ் இந்த கவர்னிங் கவுன்சிலுங்க. 3 வருஷம் கவர்னிங் கவுன்சில் இருந்தேன் என்ஜிபியில். ஐ ஹாவ் த ஃபுல்லஸ்ட் லிபர்ட்டி டு ஸ்பீக் வித் தெம். அவர் வந்து சொல்கிறது இதே ஒன்று தான். நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கிறேங்க. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாரினில் ரிசர்ச் பண்ண மெடிசனே இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் நம்மளோட டெமோக்ராஃபிக்கு டிஃப்ரெண்ட்டுங்க, நம்ம உடம்பே டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. இதுக்கு நம்ம தனியாக ரிசர்ச் பண்ணியே ஆகணும், இல்லைன்னா வந்து உங்களால் சக்ஸஸ் ஆக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து ஹீ இஸ் டூயிங் இட். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் பாசிபிள். அண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க, ஸ்கேல் தான் இந்தியாவோட அட்வான்டேஜ். ஏன்னா நம்மகிட்ட மேன் பவர் நிறையா இருக்குது. அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. உங்களோட ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதோட யாருங்க வேணும் நமக்கு? அவங்கள்ட்ட சும்மா பிபி, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து பிபி எடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா கூட வந்து அதுவே வந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் டேட்டா செட். நேமு அதெல்லாத்தையுமே தூக்கிட்டு வெறும் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் இந்த ஜெண்டர், இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்களோட பிபி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேரியன்ஸில் இருக்குது அப்படின்றது இந்த டேட்டா செட் யார்கிட்ட இருக்குதுங்க? ஈவன் கவர்மெண்ட்டு கூட இருக்காது. ஸோ வி ஆல் ஹாவ் டு திங்க் லைக் திஸ் டேட்டா ஆஸ் ஆஃப் நவ் எவ்வளோ வந்து வெல்த் ஆட் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது. பட் வி ஹாவ் டு மைண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் கோல்ட். சேவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ப்ராபப்ளி திஸ் பர்டிகுலர் டேட்டா வில் பி யூஸ்டு ஃபார் சம் ஒன் எல்ஸ் டு கம் அவுட் வித் சம் பிரேக் த்ரூ ஐடியாஸ். பட் அந்த கோல்டு நம்ம தான் எடுத்து வைக்கணும். ஸோ அதனால தாங்க ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் ஒன்லி சீயிங் த எண்ட் ரிசல்ட். தே ஆர் நாட் சீயிங் த ப்ராசஸ். ப்ராசஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் த எண்ட் ரிசல்ட். இந்த ப்ராசஸில் நீங்கள் பாதி தூரத்தில் போய் வந்து யூ மைட் ஹவ் ஃபெயில்டு. அந்த ஃபெயிலியரையும் வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணி நம்ம வைக்கணும். அதுதான் இஸ்ரேல் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி அர்ஜ், ப்ளீஸ் ரீட் த புக் ஸ்டார்ட் அப் நேஷன். இஸ்ரேலோட வை எல்லாரும் அங்கே ஸ்டார்ட் அப் பண்ண முடியுதுன்றது அருமையாக எழுதி வச்சுருப்பாங்க. அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஜேர்னல் எழுதுறது வந்து அவனோட ரிலீஜியஸ் கடமைங்க. ரிலீஜியஸ் கடமை. அவனோட மதம் வந்து சொல்லுது நீ எழுதணும் அப்படின்றது. அப்போ நினச்சி பாருங்க, தே வில் ரைட் வாட் எவர் தே ஆர் லேர்னிங். அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுருப்பான். அதுதான் அவனால் ஸ்டார்ட் அப் பண்ண முடியுது. ஏன்னா ஹீ இஸ் நாட் டூயிங் இட். ஹீ இஸ் சேயிங் லைக் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஆன் ஷோல்டர்ஸ் ஆஃப் ஜெயின்ஸ், மெனி ஜெயின்ஸ் ஹூஸ் ஃபேஸ் ஐ டோன்ட் நோ. அதெல்லாம் படித்து தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். விச் இஸ் நத்திங் பட் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி. லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூவோட ஃபவுண்டேஷனை தான் அவன் சொல்கிறான் அவன். ஆனால் அவன் அதை வந்து மதமாக பார்க்குறான். அதனால தான் அவங்களால நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ண முடியுது. அண்டு மெடிக்கலில் அவங்க பண்ணாது தாங்க மேம், எவ்வளவோ பண்ணியிருக்காங்க. Any other questions? Thank you so much for the opportunity.